అండ్ వింటా ఉందా? ಕಾಮದೇವ ದವನ್ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಮ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಕಾಮ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಅಫೇರ್ ಆರ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ನೀನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ತಿರುಪಾವೈ ತರಾನೇ ಆಂಡಾಳ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಬಂಧಂ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊഴി. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯೊರು തിങ്കളും തരവിളക്കി தன் மண்டலம் மிட்டு மாசி முன்னாள் ஐயனொன் மணல் கொண்டு ತಿರುವಡಿಂದು ಅಳಹನಕ್ಕ ಅಲಂಕರಿತ್ತು ಕಾಮದೇವ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ಕಾಮದೇವನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಭಕ್ತೆ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಕಾಮದೇವ. ಮೀರಾದೇವಿನೂ ಹಂಗೇನೆ ಇನ್ ಹರ್ ಭಜನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೇ ಆನ್ ಕಾಮದೇವ. ರತಿಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ರತಿ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಸೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ರತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಾಮದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ, ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೂ ಆಸೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ పరమాత్మ కామ ప్రచోదితను. కామ ಅಂದ್ರೆ జయలక్ష్మి గారు రాలేదు ఇక్కడ, రాలేదు కదా పాపుడు తిరుపావయ్య. ఇది మీరు తిరుపావయ్య చెప్తుండేది ఇప్పుడు? విష్ణు సహస్రనామం. విష్ణు సహస్రనామము తిరుపావయ్య రేపు ఉండేది. జయలక్ష్మి గారు రాలేదు. ఒక నిమిషం వాళ్ళకి చెప్తాను. అప్పుడే వచ్చిందారు సార్. అను ఎన్నో శ్లోకము అక్కడ 70. నిన్న 65 నుంచి 69 వరకు చెప్పినారు. 66 నుంచి 69 వరకు చెప్పినారు నిన్న 4. ఈ రోజు 70. అంటే మంగళవారం బుధవారం 2 రోజులు తీసుకుంటారా? కాదు, ఇది కాంపెన్సేషన్ క్లాస్ కా ఇది. ఓకే. మీరు పొద్దున్న రాలక్క, మీకు అవడం లేదేమో పొద్దున? అవును, పొద్దున్నే మాకు డ్యూటీ పాప. మీరు రాత్రి రాలా కదా విష్ణు సహస్రనామానికి? నిన్న ఎవరో గెస్ట్లు వచ్చిరే, వాళ్ళు ముందర నిన్న వచ్చేది కూర్చుంటే బాగుండదని రాలే. ఒక్క నిమిషం అందరూ ఆఫ్ చేసుకోండా. అది కొంతమంది అక్కడికి వచ్చారు, ఇబ్బంది అయిపోయా. ఖచ్చితంగా రారు. నాట్ టు వరీ, దట్స్ ఓకే, విల్ కంటిన్యూ. అందరికీ తెలుసు నేను క్లాస్ చేస్తా ఉండేది. ఒక్కొక్కరు చెప్పక్కర్లేదు. నేను చేశాను స్మిత. ఐ థింక్ యూ డి నాట్ సీ మై మెసేజ్ yesterday. Soon after the class, immediately I messaged today afternoon also class. వాళ్ళ బ్యాచ్ కి మీకి అందరికీ నేను ఒకే టైం పెట్టాను. బట్ ఈవెన్ నేను ఒక్కసారి చెప్పిస్తే నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. అది మెసేజే రావాలని కాదు, మరి మెసేజ్ ఖచ్చితం చేసుకుంటే మీకే అనుకూలం అవుతుంది. దట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు తిరుపావై కాదు, నేను నాచ్య తిరుమొഴി గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా అంతే. నిర్మల ఆంటీ, అక్కడ కూడా ఆండాళమ్మ వారు ఏం చేస్తారో
కామదేవుడిని పిలిచి మన్మథుడిని ఆరాధిస్తారు అంటే వై షీ ఈస్ ప్లెడ్జింగ్ కామదేవ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಭಗವಂತನ ಆಸೆನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರತಿಂ ಗತಃ, ರತಿ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕಾಮನೆ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದು, ಆ ಕಾಮಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಕುರಿಕೋಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಕಾಂತನಲ್ಲೇ ಕೃತಾಗಮಃ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿಯುವುದು. ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸೆ ಕಾಮದೇವ, ಕಾಮಪಾಲಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಲೆಟಸ್ ಡೂ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೇಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅನ್ನೋ ಆ ತರದ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್? ಭಗವಂತ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಕಾಮದೇವ ಕಾಮಪಾಲಹ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸಲಾಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮಪಾಲಹ. ಕಾಮಿ అంటే ఏమి? కామం అనే గుణం మనకు రావాలా అని సార్? కామి అంటే కోరుకునే గుణము కాదు. కామి అంటే కోరుకుంటేనే కామము అనేది లేదు, కోరుకుంటే ಕಾಮುಕುಡು. ಕಾಮಕುಡು ಕಾದು, ಕಾಮಿ ರೂಪಿ ಆಗಿರುವನು. ಕಾಮಿ ರೂಪಿಯಾಗಿ అన్ని కోరికలు తీరినవాడు సార్. అన్ని కోరికలు తీరినవాడు కామి. వెరీ గుడ్. కోరుకునేవాడు కాదు, కోరికనే లేదు నాకి అనేవాడు కామి. ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ನಂಗೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕೊರೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕುರೆಯೊಂಡ್rum இல்லை, ಮறைಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಕುರೆಯೊಂಡ್rum இல்லை ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? ಕೊರೆನೇ ಇಲ್ದೆ ಇರೋನು ಕಾಮಿ. కోరుకోనేకేనే ఏమీ అసలు సంగతియే లేదు నాకి, అదే కామి. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮದೇವ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಮಪಾಲಹ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳು ఉన్నాయి, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ಮಂಗಳವಾದ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಇಷ್ಟವೆಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕಾಮಪಾಲಹ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ಕಾಮಿಗಳು. ಕಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕೋರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಸ ಕಾಮಿ, ಧ್ರುವ ಎಸ ಕಾಮಿ, అజామిళ ఎస కామి. కరెక్టా? వాళ్ళకి కోరుకోనేకి అనేది ఏమైనా ఉందా? కపిల ఎస కామి ಅಲ್ವಾ? ಜಡಭರತ ಎಸ ಕಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮಿ. ಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮಃ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಕಾಂತನ ಎಡೆಗೆ ಜರುಗಕ್ಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂತ. ಕಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಧಾತ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ, ನನ್ನ ಪತಿ, ಅವನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೃತಾಗಮಃ, ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಅವನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೋ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೋ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು
ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಪೂಜೆ, ಅವನ ಅರ್ಚನೆ, ಅವನಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂತನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಕಾಮದೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಆ ಆಸೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಪಾಡುವವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸರಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ, ನನಗಿನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಗುಣ. ಆ ಕಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಂತನೆಡೆಗೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ವಾಕಿನಿಂದಲೂ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ, ಆಸೆಯಿಂದಲೂ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕೆಲಸಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಅದು ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರು ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು ಶ್ರೀಮಾನ್, ಅನುರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು ವಿಷ್ಣು, ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಪುಹು. ವಪುಹು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಶರೀರ. ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ವಿಷ್ಣು ವೀರೋ ಅನಂತೋ ಧನಂಜಯ. ವೀರವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ಅನಂತಹ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ. ಧನಂಜಯ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಥ, ಕಿರೀಟಿ, ಫಲ್ಗುಣ, ಶ್ವೇತವಾಹನ, ಧನಂಜಯ, ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ, 1 2, ಗಾಂಡೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಫಲ್ಗುಣ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಧನಂಜಯ ಸಕಲವನ್ನು, ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಸೋದು ಕಾಮದೇವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ಕಾಮಪಾಲನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಮಿಯಾಗಿ ಬರ್ಸೋದು ಅವನೇ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಾಗಮ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಕಾಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಆತ್ಮವು ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುರ್ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಪುಹು ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ. ನಿರ್ದೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ నిర్దిష్టవాదద్దు. అనిర్దేశ్య నిర్మలా ఆంటీ మీరు భగవంతుడిని కన్ను ఆయి ఉండొచ్చు, కాకపోతే ముక్కు ఆయి ఉండొచ్చు. ముక్కులో అయితే కన్ను అవ్వదు అని ఏమీ లేదు. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಆಗ್ಬೋದು, ಕಿವಿನು ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇಡ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಕೌಸ್ತುಭರತ್ನ ಆಗ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಅಂಗ. ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಹೋದಾಗ ವೀರಃ ಅನಂತಹ ಅತೀತವಾದಂತಹ ವೀರತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಂತತನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಧನಂಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಅವನು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವನು. ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ. ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿವರ್ಧನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದವನು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವೇದ ಪುರುಷನು. ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು. ವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ. ಬ್ರಹ್ಮ
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು. ಮೊದಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅಂಟದೇ ಇರುವವನು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನು, ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನು, ನಂತರ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು, ಸಚ್ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನು, ಮೇಲೂ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು, ಸತ್ಯಕಾಮನನು, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನನು, ಮೇಲೂ ಅಪಹತ ಪಾತ್ಮ ವಿಜರಃ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಶೋಕಃ ವಿಜಿಕಿತ್ಸ ಅಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಮೇಲೋ ನಿವೃತ್ತಃ ಪುಮಾನ್ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಂ ಸಹ ಅನ್ನೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಒಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಅರ್ಥಮು ಸರಿ. அடுத்த ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ಆ ಎರಡನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವನು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು. ವಿವರ್ಧನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಶಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಇವನು ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಿ, ವೇದಗಳನ್ನ ಇವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಬರೆಸುವವನು ಇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ అంటే బ్రాహ్మణ జాతి ಅಂತ అల్ల, బ్రహ్మ జిజ్ఞాసము ఎవరికుందో వాళ్ళని ఇష్టపడేవాడు భగవంతుడు అయి ఉండాడు అని అర్థము. ఓకే, ఏం సార్ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ನೀವೇ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ, బ్రాహ్మణ ప్రియ అన్ಬೇಡಿ. ఎవరంత బ్రహ్మ జిజ్ఞాసము పొందిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకెల్లా భగవంతుడు నచ్చినవాడు. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ద మీనింగ్ అదర్వైజ్. కాంట్రడిక్టరీ మీనింగ్ ఇక్కడ లేదు. కరెక్టా? కరెక్టా? సో ఒక డౌట్, మీరు బ్రాహ్మణులు కాదు కదా, మీరు అయ్యంగార్లు కదా. బ్రాహ్మణ హెడ్డింగ్ లోనే అయ్యంగారు వచ్చేది, మేము మరి నాన్ బ్రాహ్మిన్సా? నేను అనుకున్నా అది వేరే ఇది వేరే, అయ్యంగార్లు వేరే, అయ్యర్లు వేరే, బ్రాహ్మణులు వేరే అనుకున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్నో మందికి నిర్మలా ఆంటీ మీలాగానే డౌట్ ఉంది. చూడండి, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅನ್ನೋವ್ರೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಅನ್ನೋವ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಅವರನ್ನೇ ಮಾಧವರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. మాధవురు వాళ్ళేనా అయ్యర్లు? అయ్యర్లు కాదు, చెప్తాను. మాధవురు ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ವೈಷ್ಣವಾಸ್. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅವರಿಗೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶ್ರೀನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವ ತತ್ವವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯೋರು. ಅದೇ ಉಡುಪಿಯ 8 ಮಠಗಳು, ಸೋದೆ ಮಠ, ಶಿರೂರು ಮಠ, ಪಲಿಮಾರು ಮಠ, ಅದಮಾರು ಮಠ, ಪೇಜಾವರ ಮಠ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ, ರಾಯರ ಮಠ, ಆ ತರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಮಠ, ಅಷ್ಟ ಮಠದ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ಮುದ್ರೆ ಮಾಧವರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ఆ వైష్ణవులని. అది సెకండ్ కేటగిరీ బ్రాహ్మిన్స్. థర్డ్ కేటగిరీ వస్తారు శైవాస్.
ಶೈವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯ್ಯರ್ಸ್. ಅಯ್ಯರ್ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ಇರೋ ಸ್ಮಾರ್ತರನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಇರೋ ಸ್ಮಾರ್ತರನ್ನ ಅಯ್ಯರುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದಿಸ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರಾ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್. ದಿಸ್ ಶೈವ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ సనాతనీయ. అంటే మీకు విష్ణువే గొప్ప. కరెక్ట్. విష్ణువే గొప్ప కాదు, శ్రీ విష్ణువే గొప్ప. ఉత్తగా విష్ణు తత్వము మేము మానించము. అంటే ఇద్దరు విష్ణువులు ఉన్నారా? ఇద్దరు విష్ణు కాదు, లక్ష్మీ సమేతమైన విష్ణు. లక్ష్మీ సమేతమైన విష్ణువుకే మేము వాల్యూ ఇచ్చేది. ఇప్పుడు మా పూజలంతా చూడండి, సత్యనారాయణ పూజ లేదు, ఉత్తగా విష్ణు. అనంత వ్రతము లేదు, ఉత్తగా విష్ణు. కాబట్టి మా వరమహాలక్ష్మి నోంబు మీరంతా ఇప్పుడు కూగుబెడతారు కదా, కలశం పెట్టి వరమహాలక్ష్మి వ్రతము చేస్తారు కదా, ఆ పండుగ మాకు లేదు. మేం చేస్తామంతే. కాబట్టి ఆ పండుగ చేస్తేనే ఒక విగ్రహం పెడతాము, పూజలు చేస్తామంతే. ఇది కలశం అంతా పెట్టము, ఆ వ్రత లేదు. లక్ష్మీయే కదా. వితౌట్ విష్ణు ఓన్లీ లక్ష్మి, వితౌట్ లక్ష్మి ఓన్లీ విష్ణు. అటువంటి పూజలు మాకి లేదు. మాకుండేదంతా శ్రీ సమేతమైన పూజ. పట్టాభిషేకం చేస్తాం ఇంట్లో, సీతా సమేతంగా రాముడు. సీతా కళ్యాణం చేస్తాము, సీతా సమేతంగా రాముడు. రుక్మిణి సత్యభామ సమేతుడైన కృష్ణుడు కళ్యాణం చేస్తాము. అటువంటి పూజలే. గరుడోత్సవము చేస్తాము. గరుడు పైన భగవంతుడు ఒకటిగా రారు, వక్షస్థలం పైన కూగబెట్టుకొని మహాలక్ష్మిని వస్తాడు. పూజలు అలాగే. మేము పోయే దేవస్థానాల్లో ఉత్తగా విష్ణుడు లేదు. ఇప్పుడు ఉడుపి కృష్ణ దేవస్థానమో, వర్కల జనార్దన ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಮೋ, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, అది మాకి ప్రాముఖ్యతయే లేదు. మాకుండేదంత ప్రాముఖ్యత శ్రీరంగనాచియార్ సమేత శ్రీరంగనాథ పెరుమాళ్. శ్రీరంగం ముందు శ్రీరంగనాచియార్, తర్వాతే రంగనాథుడు. పెరుందేవి తాయార్ సమేత వరదరాజ, పేరు అరుళాళన్. పెరుందేవి తాయార్ లేదు అంటే అక్కడ పోము మేము. ఎంత భగవంతుడైనా సరే ಅಲ್ವಾ. ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗಾ ತಾಯಾರ್ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ತಿರುಮಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ತಿರುಚಾನೂರ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತಮು ಅದಿ. ಯದುಗಿರಿ ನಾಚಿಯಾರ್ ಸಮೇತ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ. ಯದುಗಿರಿ ತಾಯಾರ್ನ ನೋಡದೆ ನಾವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವೈರ್ಮುಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, చెల్లపిళ్ళೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ఆದ್ರೆ యదుగిరి సన్నిధికి పోయే వచ్చేది. అటువంటి ఏది దివ్యదేశాలు 108 దివ్యదేశాలు మీరు తీసుకొని చూసినా అమ్మవారికి మొదటి ప్రాధాన్యత. అదే శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతమే చెప్పేది. శ్రీతత్వము లేకుండా వైష్ణవ తత్వానికి బలం లేదు. వైష్ణవ తత్వము శిక్షిస్తుంది, నాన్నగారులాగా తల్లిలాగా పాలించి పోషించి, తల్లిదండ్రులు మేమే శిక్షిస్తే ఎవరు కాపాడేది ఆత్మాలని అని పురుషకాల భూతంగా మమ్మల్ని తీసుకొని పోయి చేర్చేది భగవంతుడికి మహాలక్ష్మి. అమ్మవారి సిద్ధాంతమే శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతము. మరి ఇది ముందు పుట్టలేదు. ముందు పుట్టింది మధ్వ సిద్ధాంతము కాదు, స్మార్త సిద్ధాంతము. శంకరాచార్యుల ద్వారా స్మార్త సిద్ధాంతము ముందు పుట్టింది. వాళ్లే అసలు సనాతనీయులు. అదే అద్వైత సిద్ధాంతం. అద్వైత సిద్ధాంతం. మరి బ్రాహ్మణ వర్గంలో వాళ్ళు థర్డ్ కేటగిరీ, ఫస్ట్ కేటగిరీ కాదు వాళ్ళు. ఫస్ట్ కేటగిరీ శ్రీ వైష్ణవ వాళ్ళు, సెకండ్ కేటగిరీ మధ్వ సంప్రదాయము, థర్డ్ కేటగిరీ స్మార్త సంప్రదాయం, ఫోర్త్ కేటగిరీ వచ్చేది సంకేతి సంప్రదాయం, ఫిఫ్త్ కేటగిరీ వచ్చేది వీరశైవ సంప్రదాయం. వాళ్ళు స్మార్తలే. వాళ్ళు స్మార్త లేదు అని
కాదు. మరి వాళ్ళు పంచస్వరూపంగా భగవంతుడిని పూజిస్తారు. పంచ కాదు, షట్స్వరూపంగా, షణ్మత స్వరూపము. సూర్య, గణపత్య, స్కంద కుమారుడు, మరి శాక్త, శైవ, వైష్ణవ, ఇది 6ను విడిచకుండా పూజిస్తారు. లాస్ట్ ఇంకొక కేటగిరీ ఉంది, వాళ్ళని శాక్త కేటగిరీ, శ్రీ విద్యా ఉపాసకులు అని చెప్తాం. పరదైవత పరత్వము వాళ్ళకి దేవి ఒకటే, లలితా త్రిపుర సుందరి, రాజరాజేశ్వరి, శారదాంబ, ఏది దేవతలు చెప్పినా అన్ని వాళ్ళకి ఫీమేల్ గాడెస్, ఇంకేమీ లేదు. ఇటువంటి మేజర్ గా 6 లేకపోతే ఈ అయ్యర్స్ కమాండర్స్ మారుతారు సార్. అయ్యర్స్ మీ యువర్ సన్ ఇన్ లా ఇస్ స్మార్త, హీ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ అయ్యర్. ఇప్పుడు పూజలు చేస్తా పూజారులుగా ఉంటారు వాళ్ళు. అన్ని కేటగిరీలోనూ పూజారిలు ఉంటారు. వాళ్ళు పూజలు చేసే పూజారిలో మాలాగా విద్యలు నేర్చుకోరు. వాళ్ళకి ఆగమ విద్య అని ఒకటి ఉంటుంది, టెంపుల్ ట్రెడిషన్ విద్య, మాకది రాదు. వాళ్ళదే ఒక జాతి అది ఉంటుంది. అన్ని ఇప్పుడు ఎంత కేటగిరీ చెప్పినాను, అయ్యంగార్, మాధ్వ, స్మార్త, సంకేతి, శాక్త, వీరశైవ, ఇంత చెప్పాను కదా. ఇంత కేటగిరీకు వాళ్ళకి పూజారులు ఉంటారు. వాళ్ళ పూజారులు ఏం చేస్తారో అది మాకి నేర్చుకోనేకి అయ్యలేదు, మరి మేము అది చెయ్యము కూడా. అది ఏమిటంటే, మీ దాంట్లో ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ ఉందా? పర్వాలేదు, డౌట్ అడగద్దు. కాదు, అది అందరూ ఇప్పుడు చేసుకుంటా ఉన్నారు కదక్క, ఇప్పుడు అందరూ చేసుకుంటా ఉన్నారు. శ్రీ వైష్ణవులే పెళ్లి చేసుకుంటారా? అవును, ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటేది మేము దీప ముస్లిం అనుకుంటారా? ఎందుకంటే మీకు ఆ డౌట్ వచ్చింది కూడా కాదు, మామూలుగా మా ఇది రెడ్డిస్ లో కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి సబ్ క్యాస్ట్ ఇది. బట్ ఇప్పుడు ఎవరు అవన్నీ పట్టించుకోరు అసలు. అన్ని క్యాస్టుల్లో ఇప్పుడు ఎవరు ఏమి పట్టించుకునేలేదుగా. ఇప్పుడు మా అల్లుడు చేసుకోలేదు కదా కూతుర్నే అట్లే. అటువంటి కాదు, చెప్తా నినండ. ముందు మీరు మీ బిడ్డకి పుడికేతప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా స్మార్తులు కావాలా పుడుకురు, అయ్యంగారు కావాలా పుడుకురు, బ్రాహ్మిన్స్ కావాలా అని పుడుకులేదు. మీ రెడ్డిస్ లో దాంట్లోనూ సబ్ క్యాస్ట్ ఉంటుంది, మాకు తెలియదు అది. మీ ఆ రెడ్డిస్ లో మీ దర్జకో ఎవరు మ్యాచ్ ఆడతారో ಅದನ್ನೇ ఫస్ట్ ನೀವು ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. దొరకలేదు అంటే కొంచెం విడిచిపెట్టి వేరే ఏమైనా చూద్దాము, వేరే రెడ్డి అయితేనో పర్వాలేదు అని చూస్తారు. దొరకలేదు అంటే ఎవరినో లవ్ అయినా చేసి పెళ్లి చేసుకోండి అని విడిచిపెడతారు. కానీ వాళ్ళ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి గొప్పే కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్పగలనా అయ్యంగార్ ఫస్ట్ లవ్ చేసుకోండి అని వదిలేదు, మేము వాళ్ళే లవ్ చేసుకుంటుంటారు, మేము అట్లా. ఇప్పుడంతా వదులుతారు. ఏమిటికంటే ఏమి అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసినా లాస్ట్ కి వాళ్ళ నడుమ ఏమో జగడం అయితే ఏం చెప్తారు, మీ గురించే నేను చేసుకుంటుని చూడండి ఆ తలరాత అని చెప్తారు. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చాలా హుషారయ్యారు. మాకేమిటికి ఏమో చేసుకుని పోని, రేపు కష్టమో సుఖమో ఇలా ఉంటారు, లేకపోతే ఇలా ఏడుస్తారు. డైవర్స్ లో అది ఇది ఎవరు కోర్టు కచేరీని తిరిగేది, ఏమో ఎక్కడో ఒక అండర్స్టాండింగ్ రాని వాళ్ళకి అని ఆ లీనియన్స్ ఇప్పుడంతా ఇచ్చారు. మరి ఇప్పుడంతా పెళ్ళే చాలా రిస్క్ అయిందని కదా నిర్మల ఆంటీ, చెప్పండి. ఏ వయసులోనే విడిచిపెట్టేది, బిడ్డలు అని చూడకుండానే ఏమో చేసుకునేది, సంసారము అని నేను ప్రాపర్ గా కాలు ఊరాల ఒక గృహిణిగా, గృహముచ్చతే గృహస్థుడుగా నేను, దిస్ అప్లైస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్, ఈవెన్ ఫర్ బాయ్స్. పెళ్లి చేసుకొని ఒక జీవాన్ని నేను బయటికి తెచ్చాను అంటే అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. ಅದಂతా చూడకుండానే ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಂಟಲಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಂతా చూడకుండా ఎంత బిడ్డల కన్నా 3-4 ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60 ದೇ ಲೀವ್.
అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 70 దే విల్ డూ అనదర్ మ్యారేజ్. ఇదంతా కావాలనా? ఎంత కాంప్లికేట్ చేసుకునేకైతుందో జీవితాన్ని అంత కాంప్లికేట్ చేసుకుంటారు. దానికే ఇప్పుడంతా పేరెంట్స్ కొంచెం ఇదంతా డ్యామేజ్ ఉండకుండా ఉండాలా, బిడ్డలు జీవితము చల్లగా ఉండాలని, పోమ్మా ఎవరినైనా లవ్ చేస్తే చెప్పు, పర్వాలేదు, భయం లేకుండా చేస్తాము, ఇంకేం చేసేది అని మానేస్తారు. కాబట్టి ఎవరు పోయి లవ్ చేయి అని పోయి అటువంటి మనసు ఎవరికి ఉండదు పేరెంట్స్ కి కదా. చెప్పిన మాట వినలేడు అంటే అట్లీస్ట్ మీ దారికైనా నేను వస్తానులే, ఏమిటికి ఉత్తుగా మన క్లేశము, దాని నుండి ఘర్షణ, దాని నుండి ఏ విషయానికి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకయ్యేలేదు, ఉత్తుగా డిస్ట్రక్టివ్ పర్పస్ అయిపోతుంది, కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉండదు. సరే ఇదంతా జంజాటం వద్దు, అది ఎవరిని చేసుకుంటారో చేసుకొని పోండా అని విడుస్తారు అంతే కదా. ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ ఏ జాతిలోనూ లేదు నిర్మల ఆంటీ. మరి చేసుకుంటే ఎవరు ఏమి చేసే ಕೈಯలేదు. ಸದ್ಯ ಪೆಳ್ಳ ಅಯ್ಯಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಸರ ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಅಲ್ವಾ. 44 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನೋ, ಹೆಣ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂಡು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ అదేమో తెలియదు. ఇప్పుడంతా పేరెంట్స్ కు కూడా నిర్భయంగా ఉంటారు. అది ఎలా ఉంటారో తెలియదు. పెళ్లితానే చేస్తే సార్ చేస్తే ముందంతా మిడిల్ పీపుల్ ఉంటా ఉన్నారు, సంబంధాలు కుదిర్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు లేరు, అట్లా భయపడుతున్నారు చెప్పేకి. భయపడుతున్నారు లేరు కాదు. ఏమైనా అయితే రేపు వీళ్ళకి నొప్పది, వీళ్ళ కంఠానికి వస్తుంది, వీళ్ళ కాలర్ పట్టుకొని మీరే తానే చెప్పింది, ఇప్పుడు ఎవరు తీసుకుంటారు? దానికి తెలిస్తేనూ తెలియకుండా మూసుకొని ఉంటారు. మాకేం తలరాత, ఇది శనికాటము అని ఊరుకొనిస్తారు. ఇప్పుడంతా చాలా ఎక్సెంట్రిక్ మెంటాలిటీ అయిపోయింది ఏంటి. నేను నా ఇంట వాళ్ళకి నేను ಹೊಂದ್ಕೋవాలా, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. నాది 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 అంత స్వార్థ వచ్చి ఏమైంది, నువ్వెవరు అని అహంకారమే తలమీరిపోయింది. అది ఉంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ యు గెట్ మ్యారీ ఆర్ యు డోంట్ డైవర్స్, అది కాదు. మా దాంట్లోనే ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. ఎవరి జొట్లో మీరు ఉంటారో ఉండలేదో అదెల్లా సరే, మరి మా లోపలనే నేను సరీనా తప్ప అని ಅದು ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ఉంటుంది. ಅದು ఉండకూడదు కదా. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಸರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮದ್ವೆ ಹೋದ್ರ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದೆ. భూమి అనేది అందరికీ కామన్, ఆకాశము అనేది అందరికీ కామన్. అదేం ఒక్కరిలో అంత తప్పు ఉంటుందా? విడిచిపెట్టే లెవెల్లో తప్పు ఉంటుందా? అంత తప్పు నీకు కనబడతా ఉంది వాళ్ళు అంటే నీలోనూ ఏమో ఉండొచ్చు కదా. నువ్వు పర్ఫెక్టా? అది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిస్తే ఏమి కాన్ఫ్లిక్టే రాదు. సరి అయిన తప్పు సరే, క్షమించే గుణం ఉండాల. అదంతా హస్బెండ్ కొట్టేలాగా నువ్వు ఏమిటి చేస్తుంది? తాగి వచ్చి కొడతారు. తాగకుండా కొట్టకుండా మేనేజ్ చేసేకి నీకు స్మార్ట్నెస్ ఉంటే యూ క్యాన్ పుల్ ద చారియట్ టువర్డ్స్ ద స్లమ్, యూ క్యాన్ పుల్ ద చారియట్ టువర్డ్స్ ద ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. మీ చేతిలో ఉంది కదా. ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಗಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ is so much, empowerment of strees are so much in the family. నయంతో వినయంతో, మీ రూపాలతో అందాలతో మాటలతో హసన్ముఖముతో ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీ అత్త ఇల్లు మరి మీ ఇల్లు అవుతుంది కదా. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಮನೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಗಂಡನ ಮನೆ? ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಮನೆ ಆಗತ್ತೆ. విడిచిపెట్టేది అని భారత స్త్రీలకి అది రావాలా? మీరంతా సాక్రిఫైస్ చేయలేదా మరి మీ జీవితంలో? చెప్పండా. ఎంతో కష్టాలు చెప్పకుండానే ఊరుకుంటారు. మీ బిడ్డలకు కూడా మీరు చెప్పరు ఎన్నో కష్టాలు మిన్నుకొని. మీ అమ్మకు కూడా చెప్పరు. ఆ కాలంలో అంతా నువ్వేమైనా చెయ్యి,
కావాల్సి ఉంటే ఉండు, లేకపోతే చచ్చిపో, పర్వాలేదు, ఇక్కడ వచ్చి నీ రాగం అంతా పాడొద్దు అలా చెప్పేవాళ్ళు. అంత కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళ కూతురు మీద వాళ్ళకి. ఏమీ గలాట చేయకుండా, ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటులనో కష్టం ఉంటుంది మరి సంభాళించుకొని పోతుంది నా కూతురు. నాన్నగారో లేకపోతే ಅಮ್ಮಗಾರೋ పిలిచి ಅದೇ చెప్పేది, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಆ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತರಬೇಡ, ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆರೆನೋ ಬಾವಿನೋ ನೋಡ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ సాయಬೇಡ. కరెక్టా? అటువంటి స్థిరత్వము ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకే లేదు. నీకు అడ్జస్ట్ అయ్యలేదంటే విడిచిరా, వీళ్ళే ముందుగా సైన్ పెట్టేకి మొదటిగా ఉంటారు. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೈವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮವರು ಆಶೆ ರಾವಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1.5 years, ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 years. ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ఒక కుటుంబంలాగా. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ, ಮೈ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಈಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೋಕ್ಷ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೈ ಈಗೋಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್. మీకంతా మీ వయసులో అంత ఆలోచన చేసి డైవర్స్ చేసేకి ఏమేమి కారణాలు అని ఆలోచన చేసేకే మీకు బుద్ధియు లేదు, టైము లేదు. ఒళ్ళంతా పని అయిన తర్వాత రామకృష్ణ పండుకుంటే చాలురా అనేటప్పటికి ఇంకేమో ఒకటి. సంసారం నిభాయించేదే పెద్ద ఏమిటంటే స్క్రాచ్ నుండి అంత చేయాలి కదా, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుండి అంత చేయాలి. Now mainly the financial independence, sir, in very young age, that is causing all that. ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ మీ వాళ్ళకి ఇస్తేనో మీరు అలా ఉండరు ఆంటీ. నేను చెప్తాను వినండా, వేరే వాళ్ళు అమ్మ అప్ప పార్పిస్తా ఉండ్రి సార్, అప్పుడు పోండి మా ఇంటికి రావద్దు అని అలా మీరేమైనా దోషము మీ హస్బెండో లేకపోతే మీ ఇన్లాస్ పైన చెప్తే ఎవరు వినేవాళ్ళు అక్కడ? నీలో దోషం లేదా, పో మూసుకొని నేను చెప్పేవా? నీలో దోషం లేదు అనుకున్నావా? వాళ్ళలోనే దోషం చెప్తా ఉండావే. ఇంత లిస్ట్ వేసేకి ఇంత టైం నీకు ఎలా పట్టింది? లిస్ట్ వేసిందే మొదటి దోషము, పో బయటికి. భార్య భర్తలు ఇద్దరికి బిగినింగ్ లో కష్టం ఉంటుంది, ఒకరికొకరు అడ్జస్ట్ అయ్యేదానికి. కాబట్టి అవంతా సర్దుకొని పోతున్నాము. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా అట్లంతా సర్దుకునే వాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు కూడా భర్త ఉంటే కష్టం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు అనుకుంటా. ముందంతా మగపిల్లోళ్ళు ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టేవాళ్ళు. ఎలాంటే ఈ ఆడవాళ్ళని అర్థం చేసుకునే ఇది వాళ్ళకి, ఆడవాళ్ళకి ఉండేసే ఇది వాళ్ళకి ఉండే లేదు. కాబట్టి కొంచెం ఏజ్ వాళ్ళే చూసి చేస్తా ఉండ్రి. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇప్పుడు కూడా మీ భర్త ఉంటే మీకు కష్టమే. అయ్యో ఏదో ಅವನಿಗೆ ಯಾಪಯ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ఇంత కష్టపడ్డాను మీ దగ్గర, ఇప్పుడైనా కరుణ లేదా? ఏమిటో ఒకటి చెప్తానే ఉంటారే మీరు అని తిడతారు అంకల్ గారిని. మీరు అంకల్ తిడుతుంది, ఇన్ని నాళ్ళు నిన్ను భర్చుకొని నేను సహించాను కదా, నా తలరాత అని. దాంట్లోనే ఒక స్వారస్యం ఉండేది. వెళ్ళి ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡನ ಹೆಸರೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ గండనిగే ఎనర్జీ. ఇదంతా సంబంధాలు ఆత్మబంధనాలు, భగవంతుడు చూసి చేసిన సంబంధము, ఎవరో చూసి ఆయన సంబంధం కాదు కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ విచ్ మేక్ ద ಸಂಬಂಧ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಅದು ಅರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ఇస్ ఇట్ నాట్? ఏ దేవుడిని పైన మీరు సహస్రనామాలు ఇప్పుడు అర్థం చెప్పాలా, అర్థం గ్రహించాలా అనుకొని ఉన్నారో అన్ని అర్థాలు మీ భర్తలో చూస్తారు, మీ భార్యలో చూస్తారు, మీ వదనలో చూస్తారు ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. మా నడుమనే అహల్య, ద్రౌపది, మండోదరి అందరూ ఉన్నారు. మాకి అది కనబడలేదు అంటే ఏదో చరిత్రము చదువుతా ఉండాము కాబట్టి మీలోనే వాళ్ళంతా వచ్చి పోతారు. ఎన్నో విషయాలకి మీరు కూడా అరుంధతి లాగా సాక్రిఫైస్ చేయాలా. ఎన్నో విషయాలకి
నా సుఖమే గొప్పది అని మీరు ఆడేకి అక్కడ ఆస్పదమే లేదు. అసలు నా సుఖం ఏమిటి అని ఆలోచన చేసేకే మీకు అక్కడ ఎవరు అవకాశం ఇవ్వరు. బట్ ఫైనలీ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ దట్ యు గెట్? మీరు ఉంటేనే ఆ ఇల్లు, మీరు లేక అంటే అక్కడ కళలే లేదు అని చెప్తారు. చాలు, ఆ గౌరవం చాలు కదా. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನಿಸಂ అనేది ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ అన్ని బ్రాంచ్లు వృక్షమయ్యే కైతుందా? నేనే వృక్షమైతాను ಅಂತ వృక్షమే ಬ್ರಾಂಚ್ಲೆ కదా. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ accepted important husbands. They have not divorced. ಪಾಲಕ್ ಬಂದಿ ಪಂಚಾಮೃತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈವ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಮಾವನವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಾತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ, he was just 18. He got married at 12. By 21 ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾತನ ತಮ್ಮ, ಅವರ ತಮ್ಮ, 3 ಜನ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿತ್ತು. 3ನೇ ಬಾಣಂತಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಖಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಚಾತುರ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಹಸಿ ಖಾರ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಏರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಅತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಾವನವರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾವನವರು ತಾಯಿ ಇಲ್ದೆ ತಬ್ಬಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆನೂ ಇದ್ದು ತಬ್ಬಲಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದ್ವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, at the age of 21, losing wife is very young age for them. 21 ಏನು 25 ವರ್ಗೂ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಮಕ್ಕಳು ಹೆರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾತನ ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ, 3 ಜನನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಸೊಸೆಯರ್ನ ಹಿಂಗ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅರಗಿಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗು ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಲು, ಬಾಣಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೊಸೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳು ಹೋಗಿದ ಋಣವನ್ನ ತೀರ್ಸ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. మహానుభావ ಅಂದ್ರೆ మహానుభావ అంతే. ఎవరైనా బాణంతనమో అని వస్తే బాగా ఏది ఆవాలు ఏది పాలు ఇస్తుందో ఆ ఆవాల్ని పో, నాకి ధన కనకము లేదు నా దగ్గర ఇచ్చేకి. సార్ ఆవాలు అంటే ఆవాలు కాదు సార్, ఆవాలు అంటే మస్టర్డ్ సీడ్స్. ఆవులు అదే బాగా ಪಾಲಿಚ್ಚೆ ಆవులని ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಬಾಣಂತಿ, ಮಗು, ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಹಸುನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಡೋರಂತೆ. ಅಂತ ధర్మ స్వరూపంగానే అందరూ భావించేవాళ్ళు ఆ కాలంలో. ನೋಡಿ ಆ ಬಾಂಡೇಜ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರ ತಾತನ್ನ ನಮ್ಮಮ್ಮ స్మరిస్తారు. ఎంతెంత పుణ్యాత్మురు అవరెల్లా. మా నడుమ మీ వెనకలో చూడండి, మీ అమ్మవారు, మీ తాతగారు, మీ నాన్నగారు, వాళ్ళని చూడండి మీరు చాలు. మీ దొడ్డప్ప, మీ చిక్కప్ప, వాళ్ళలోనే ఎన్ని విష్ణు సహస్రనామాలు డిస్కస్ చేసే అన్ని విషయాలు వాళ్ళలో ఉంటుంది. మీకు ఇంకెవరు జగద్గురువులు వద్దు. డోంట్ వరీ అబౌట్ శంకర, డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ రామానుజ, డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ మధ్వ. ఏది స్వామిలు వద్దు, ఏది సన్యాసులు వద్దు, మీ ఇంటి జనాలే మీకు చాలు. అనిపిస్తుందా లేదా భ్రమరా ఆంటీ? మీ నాన్నగారిలో ఎన్నో తత్వాలు, మీ అమ్మవారిలో ఎన్నో ప్రిన్సిపల్లు, ఎంతెంత ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. వాళ్ళు ఒక్క ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ఇప్పుడు ಜನರೇಷನ್ లేడు. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಎಡಗಾಲಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂರೋ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ కదా. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ రాజమార్గం. వాళ్ళకి కష్టం లేదా? వాళ్ళకి వాళ్ళ హస్బెండ్ జట్లో డైవర్సిఫై ఫ్యాక్టర్ రాలేదా?
చెప్పండా, మీ నాన్నగారికి మీ అమ్మగారు అంత అన్యోన్యంగా సీతారామలాగా ఉంటారా? లేదు, వాళ్ళకు కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండేది. ఏమిటి విడిచిపోలేదు మరి? అదే ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುಕ್ರದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು. ಬೋತ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದೋ ನನ್ನ ಕುಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಥ್ರೂ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ವೈಫ್. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷನೇ. ಅವಳು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷನೇ. ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆತ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ? ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ನೋಡು, ಅದರ വളർച്ചಿ ವರ್ಧತಾಮ್ ಅಭಿವರ್ಧತಾಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಡು. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೂಡಿಡೋದು, ಅದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓದು ಕುತ್ಕೊಂಡು, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆ. ఇదంతా మీకు ఉండగా ఎక్కడ తల ఓడుతుంది చెప్పండి, వీళ్ళని విడిచాలని? ఇలా being a mother itself nowadays, Indian mothers are so selfish. ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾನ ನೋಡದೆ ಅವರೇ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಟು ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ and also mental stress, unnecessary extra mental illness, EMI, not installment, extra mental illness. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನೀನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಟೆಲ್ ಮಿ. మీరంత మా వాళ్ళు అని నేను అనుకోనిస్ని 2 క్లాస్ కాబట్టి నేను చూడకుండా ఉంటాను. బట్ విడిచిపెట్టినా మిమ్మల్ని, విష్ణు సహస్రనామం విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్. అయిపోయాయి బ్యాచ్. సరే, ఆవిటికి అనురాధ ఆంటీకి నాకి మాటే లేదా ఫోన్లో? మాట కానీ మీరు స్మరించరానని నేను స్మరించనా మిమ్మల్ని? చెప్పండా. ఇన్ని బ్యాచ్లు 28 సంవత్సరం నుండి చేస్తా ఉన్నాను. మొదటి బ్యాచ్ నుండి అన్ని స్టూడెంట్స్ నంబరు నా దగ్గర ఉంది. గురు పూర్ణిమ వస్తే అందరూ విష్ చేస్తారు. ఎన్నో విషెస్ అందరూ స్మరిస్తారు. వాళ్ళ విషెస్ చూసేటప్పుడు ఓ వీళ్ళు ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎలా చదివారు, ఎలా నా జೊತೆ ఇంటరాక్ట్ చేశారు, ఎలా జగడమో అయ్యారు పడ్డారు, ఎలా నవ్వుకొని మాట్లాడారు, అన్ని జ్ఞాపకం స్ఫురణలో వస్తుంది. ఇటువంటి సంబంధం లేకుండా ఉండే వాళ్ళకే ಅಂತ ಬಾಂಧವ್ಯము ಕలుగుతుంది అంటే ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಏನಿದೆ? ಐ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ టు డైవర్స్ సంబడి. కదా, అనిపించలేదా మీకు? ಆ ತರ ಒಬ್ರನ್ನ ಬಿಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? పరమాశ్చర్యము, రియలీ పరమాశ్చర్యము. అంత చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? లేకపోతే అంత గొప్పవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? న్యూట్రల్ అందరూ భగవంతుడా? లేదు కదా. కలికాలం ఏ కాలము ఒకటే కాలం అంటే, కాలం అంతా మా చేతిలో ఉంది అంతే, ఇంకేమి లేదు. సి, if you feel little annoying or negative in somebody, please avoid them for some time. అది అలాగే కూల్ అయిపోతుంది అంతే, ఇంకేమి లేదు. అలాగే కూల్ అయిపోతుంది. తర్వాత పరిస్థితి నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. అలాగే జరుపుకొని పోవాలి ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. they are not with a good base, but in spite of having such a ancient philosophy with us, if we act like this, shame on our path, really I tell you. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ,
ಒಂದು ಬೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಒಣಗೋದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ మనసు కసిపిసి అయ్యో ఎంత బాగుండే తులసి ఇంత నాడు, సరే వేరే చేంజ్ చేద్దాము అంటేనో ఆ తులసి పోయా అని ఒక్క నిమిషం అనిపిస్తుంది. అటువంటి ఫీలింగ్ కూడా ఒక్క మనిషి మీద లేదంటే ಮೃಗಕ್ಕೂ ಕಡೆ ಮೃಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? మృగానికి కూడా మమ్మల్ని చేర్చుకునే కయ్యలేదు. అటువంటి పైశాచిక వృత్తి అని అది చెప్పేది. విడిచిపెట్టేది అనేది రాకూడదు మాలో. Many people, they call me and they say I cannot manage both the classes, Bhagavatam and also my social obligations. నేను విడిచిపెడతాను చెప్తారు. నేను చెప్తాను విడిచిపెట్టుకొని పోవాలా అంటే ఎన్నో విషయాలు లిస్టే ఇస్తాను నేను, ఏమేమి విడిచిపెట్టాలా మా జీవితంలో కదా. తీసుకుంటుని పట్టుకుంటుని ఇప్పుడు దాంట్లోనే పోవాలా, అది నా జీవితం, అది వచ్చిడాలి నాకు. అప్పుడు ಏಮೈತೇನೋ ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ಟೇದಿ ಏನಿದೆ లేదు. ಇದರಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಿ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియ. ఇన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏమిటికి ఇస్తా ఉండేది. సార్ ఇదేమో డైవర్స్ ఒకటి పెట్టుకుని ఇంత రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఎళితా ఇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ఈ లైన్కే బ్రహ్మణ్య బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణ అంటే ఏమీ విడచకుండా భగవంతుడు సాన్నిధ్యానికి నేను ఒకటి పోయేది కాదు, అందరినూ నా సమక్షమములో తీసుಕೊಂಡು పోయేదే ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾ ಆಂಟಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು, పద్మారెడ్డిಗೂ సిగ్ಬೇಕು, భ్రమర ఆంటీಗೂ సిగ్ಬೇಕು అల్వా. ఇప్పుడు అనురాధ అంటే అడుగుతారు, సార్ నేనేం చేసింది సార్ మీకు, నా పేరే చెప్పలేదే మీరు అది. అనురాధ ఆంటీకే ముందు మీ గురించి నాకే అనురాధ ఆంటీ దానికే చెప్పలేదు మీ పేరు. మీకు దొరికిన తర్వాత నాకే దొరికేది. సో మీ గురించి లేదు, నా గురించి మీరు కాదు, దానికే చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఖుషి అయిపోయింది కదా నిర్మల ఆంటీ. జోరుగా ఉంటా ఉన్నాడు చూడండి. ఇది పరస్పర ప్రేమ. నాకి కలిగిన ఇంటర్నల్ బ్లిస్ వాళ్ళకు కలగాల. అదే బ్రహ్మవి బ్రాహ్మణ. బ్రహ్మీ అనే గుణము ఏమంటే, నాకి ఏ భగవంతుడిని రియలైజ్ చేసుకుని ఒక ఆనందము కలిగిందో అన్ని యుగాలకు అందరికీ కలగాల. వేదవ్యాసుడు అలా ఉండే, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್యులు అలా ఉండే కదా. ವಸಿಷ್ಠುಡು ಅలా ఉండే, ಪರಾಶರ ಶುಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. నా పుణ్యము సంపాదించుకొని నేను పోయాను, టాటా బాయ్ బాయ్ అంటుంటే మాకు ఇదెల్లా దొరికేకి ఏమైనా ఒక ఛాన్స్ ఉండేదా చెప్పండా? సో నిస్వార్థపరమైన నాకు ఏ భగవంతుడిని నేను అనుభవించానో ఆ భగవంతుడిని అందరూ అనుభవించాలా అనేదే బ్రాహ్మణ ప్రియ, బ్రాహ్మణుల గుణము. ఏ బ్రాహ్మణుడికైనా ఈ గుణం ఉందా? ఆన్సర్ చేయండా. ఏ బ్రాహ్మణులకైనా ఈ గుణం ఉందా? లేదు కదా. లేదా ఉందా చెప్పండా? బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉండే వాళ్ళతోనే బ్రాహ్మణులు తప్పకుండా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కరెక్ట్. బ్రహ్మ జ్ఞానులు ఎవరికి ఉందో వాడికి, వెరీ గుడ్ నిర్మల ఆంటీ, బ్రహ్మ జ్ఞానము ఎవరికి ఉందో చూడండి. ఎంత బాగా నిష్ఠూరం లేకుండా బ్రాహ్మణులకి లేదు సార్ అని చెప్పలేదు నిర్మల ఆంటీ. ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్, ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇదే. కరెక్టా? నిష్ఠూరం చేసుకునేకి అయ్యేలేదు. ఏమిటంటే నేను బ్రాహ్మణుడే. అయ్యో సార్నే ఎలా నిష్ఠూరం చేసుకునేది? అయ్యేలేదు కదా సార్. బ్రహ్మజ్ఞానులు ఎవరికి ఉందో వాళ్ళకంతా ఇదే ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. నాకు అన్వయిస్తుంది కదా ఆ మాట. నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం ఉంటే ఈ బ్రాహ్మణ ప్రియ అనే గుణము నాకు అన్వయిస్తుంది.
నాకు బ్రహ్మజ్ఞానలో జిజ్ఞాసం లేదంటే బ్రాహ్మణ ప్రియ అనేది లేదు. కరెక్టా? నాకు దానికే ఫీల్ అయింది అనురాధ అంటే, ఈ ఒక్క విచారానికే నాకు ఫీల్ అయింది తిరుపతికి పోయినది. ఇదంతా ఈ అర్చకులంతా ఉండేది ఏమిటికి? రాండా చూడండి, ఒక్క నిమిషమైనా కానీ మీ దేవుడు నెమ్మదిగా చూడండి, నిలిచిపెట్టి ఒక్క నిమిషం దర్శనము ఇచ్చేకి ఏం వాళ్ళకి పోతుంది? సొమ్ములు పోతుందా, ఇంకేమైనా పోతుందా? ಹೋಗ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈನು. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ತರ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ದೆ. అహంకార సార్, అహంకార. అది ఏం చెప్పేదని నాకు తెలీదు, ఏమి నరకాలు వాళ్ళకి దొరుకుతుందో నాకు తెలీదు. ನನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸೇನು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇನು, ನನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ, ನನ್ನ ದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ, just imagine what damages can be caused. Who will pay for those damages? Pay means not out of money, I am telling. Who is answerable for Nirmala auntie's damage? Tell me now. Sari, Nirmala auntie can blame me? Sir, ఏం సార్ ఇలా వచ్చి నా మీద పడ్డారే, బ్లేమ్ చేయగలరా మీరు? నా తప్పే కాదు అసలు. ಹಿಡಿದು రాక్షసుల తర తళ్ళిದ್ರೆ దేవుడు ఉండాడు అనిపిస్తుందా? రెండు దినము నాకు చాలా మైండ్ అప్సెట్ అయిపోయింది అప్పుడు. దానికే అలా వ్యక్తం చేసింది. నేను తిట్టేది కాదు. మనమే వెంకటేశ్వరుని గొప్ప చేసేసినాము, మళ్ళా దానికి డబ్బులు పెట్టినారు, అన్ని మనమే చేసేసి ఇప్పుడు ఆయన తిడితే ఎట్లా? అది సరే, ఆ వెంకటేశ్వరు ఇంకో చోట లేదా? కరెక్ట్, మనలో లేదా? అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. ఆడికి పోయేదే మన తప్పు. ఆ వెంకటేశ్వరుడే నేరుగా వచ్చి ఉండేది భగవంతుడు అని సారే చెప్పింది కదా. మరి ఏమైనా చెప్పని, ఎక్కడుండే వెంకటేశ్వరుడు నువ్వు దేవుడే. ఎక్కడ లేని చోటుకి పోండి, ఎంత తృప్తిగా పోయి దండం పెట్టుకొని రావచ్చు. ఆడికి పోయేది, ఆ క్యూలో పోయేది, ఈ మా తిట్టుకునేది ఎందుకో? హ్యాపీగా ఇక్కడ ఉండే దేవుడిని చూడండి. ఇంటింటికి మనకు రోడ్డుకి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. నేను కూడా ఈ నిర్ధారానికే వచ్చాను అనురాధ ఆంటీ. ఏమి నిర్మలా ఆంటీ చెప్తా ఉన్నారో 1000% కరెక్ట్. అక్కడ పోయి వాళ్ళ వర్తనలు చూస్తే మైండ్ అంతా ఇబ్బంది అయిపోయి కలిగిపోతుంది. 2-3 నాళ్ళు కావాలా అప్సెట్ ఉండి బయటికి వచ్చేకి. ఉన్న భక్తి పోయేస్తుంది సార్. నాకు ఏ అలంకారం లేకుండా ఉండే ఒక విగ్రహాన్ని చూడిపోండి, ఎంత తృప్తి అవుతుందో. అవన్నీ పెట్టేసి కండిట్లు పెట్టేసి భయంకరంగా చూపిస్తారు. నాకు ఇష్టమే లేదు. నేను ఎక్కడ ఏ అలంకారం లేని పోయి దండం పెట్టుకొని వస్తా. భక్తి పోతుంది, నిజంగా భక్తి పోతుంది. ఐ అగ్రీ టు దట్ పాయింట్ అనుకున్నాను నేను. కరెక్ట్ సార్, విల్ చేంజ్ ద టాపిక్ సార్, కమ్ బ్యాక్ టు ది సబ్జెక్ట్. చేంజ్ టాపిక్ కాదు, ఆ మహాతల్లికి ఇష్టం లేదు ఇది. ఈ రియలైజేషన్ రావాలా అందరికీ అనురాధ ఆంటీ. ఐ నో సార్, ఎక్కడుండేది ఆ వెంకటేశ్వరుడే, కానీ ఆ వెంకటేశ్వరుడికి ఉండే స్పెషాలిటీ ఆయనకు ఉంది కదా. సో లెట్ us not discuss about that. వెంకటేశ్వరుని తిట్టలేదు, మమ్మల్నే మేము తిట్టుకుంటాం. I know, but it's okay sir, leave it. ఇప్పుడు చెప్పింది ఏం నిర్మలా ఆంటీ, మేము తానే గొప్పవాడు అని చేసింది. డబ్బులు పెట్టారు, మనం చెప్పలేదు సార్ గొప్పవాడని. ఆయన గొప్పవాడు అంతే. మనం చెప్పేది ఏముంది? మనం చెప్తేనే ఆయన గొప్పవాడు అయినాడా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఆయన గొప్పవాడు, ఆయన గొప్పతనం ఆయనకు ఉంది అంతే. కరెక్ట్. మీరే చెప్పినారు కదా, నేను అడిగినాను కదా మిమ్మల్ని అప్పుడు ఆయన ఎవరు అనేసి. మీరు చెప్పినారు కదా, నేరుగా దిగి వచ్చింది ఆయనే, పరమాత్ముడే ఆయన అనేసి మీరే చెప్పినారు కదా. కరెక్ట్. అదు సరే, మరి ఒక్కొక్కసారి అర్చకులు అలా వర్తనం చేస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ సార్. ఆల్ దట్ ఐ అగ్రీ, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఈ పోయేది వచ్చేది కష్టాలు, క్యూలు, అవన్నీ తోసేది, అవన్నీ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ వెంకటేశ్వరుని కామెంట్ చేయాల్సిన పని లేదు అనేది నా ఉద్దేశం అంతే. ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. వెంకటేశ్వరుని కామెంట్ చేయలేదు, కాంప్లిమెంట్ చేశారు. ఎలా అంటే రోడ్డుకు మా వెంకటేశ్వరుడు ఉండాలి, సౌలభ్యమూర్తి అని కాంప్లిమెంట్ చేసింది. కమెంట్ అన్ని చోట్ల ఉండే అన్ని చోట్ల ఉండే వెంకటేశ్వరుడు ఆ వెంకటేశ్వరుడు ఒకటే అయితే ఇప్పుడు శ్రీరంగంలో రంగనాథ స్వామి అని ఎందుకు అంటారు మీరు? ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్.
శ్రీరంగ అంటే మీ శ్రీ రంగనాథుడు మీ వైష్ణవులు లోపలనే ఉన్నారు. శ్రీ ఆ? వైష్ణవులు మా దేవుడే గొప్ప అంటారు. అదే అదే సార్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ టాపిక్ టు డిస్కస్ సార్, లెట్ us లీవ్ ఇట్. వెంకటేశ్వర గురించి అంతా డిస్కషన్ వద్దు సార్, బికాస్ పీపుల్ విల్ ఫీల్, దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఫీల్స్ హియర్. లాస్ట్ టైం ఆల్సో ఇట్ హ్యాపెండ్, లెట్ us లీవ్ ఇట్. మాకి కెపాసిటీ ఉంటే, ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానము మాకు వచ్చింటే, మా అనురాధ ఆంటీ హృదయంలో నేను శ్రీ తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానంలో కొలువై ఉండే శ్రీనివాసుని కూడా గొప్పగా చూడొచ్చు. అది పాయింట్. అంతే అంతే, దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు టెల్. అంతే. ఆత్మలోను సార్ మిగిలినవంతా మన కర్మల్ని బట్టి, మన ప్రారంధాలని బట్టి మనకు దొరికేదే. వెంకటేశ్వరుడు ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఆల్ దట్. మనం Yes. క్యూలో ఉండేదో, అదేమో మనం గొప్ప చేసేదో తక్కువ చేసేదో, ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ హిస్ బిజినెస్. హీఈస్ Yes. లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఆల్ దట్. అది అక్క చెప్పినట్లు మనమయ్యే ఆయనకి ఇచ్చేసినాం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ఆన్ ద హోల్ వెంకటేశ్వరుడు, తిరుపతిలో వెంకటేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరుడే, అంతే. కరెక్ట్. అదో తిరుపతిలో వెంకటేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరుడే. ఆ తిరుపతిలో ఉండే వెంకటేశ్వరుడు మీలోనూ ఉండారు. అది కూడా మేము తెలుసుకోవాలి కదా. నిర్మలా ఆంటీ చెప్పిన సెకండ్ పార్ట్, పరమాత్ముడు మనలోనే ఉన్నాడు, నిజమే, ఉండాడు కదా. కరెక్టే సార్. ఆ వెంకటేశ్వరుడు ఉంటాడు, ఈ శ్రీరంగానూ ఉంటాడు. మనం అనుకుంటే అందరూ మనలోనే ఉండారు, దట్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు ఉండేదానికే వెంకటేశ్వరుడిని పైన ఏమైనా చెప్పతే నెగిటివ్ గా మీకు నచ్చకుండా ఉండేది ఏమిటి చెప్పండా? మీలో భగవంతుడు కొలువై ఉండాడు, అదే సాక్షిభూతం. సార్ నాకు నచ్చదు సార్ ఎవరైనా ఆ దేవుని పైన కమెంట్ చేస్తే, నాకు నిజంగా నచ్చదు సార్, ప్లీజ్ మీరు అట్లా చేయొద్దంట సార్, ఫీల్ అవుతుంది. అనురాధ ఆంటీ చెప్తారంటే అదే సాక్షి ఏమి, అదే వైకుంఠవాసి అయినా, అదే అవ్యాజ్య రూపమైన, అదే పరతత్వము మీ లోపల కూడా ఉంది. ఒక ఆత్మానికి పరత్వాన్ని మీ లోపల ఉంచుకునే అంత శక్తి భగవంతుడు మీకు ఇచ్చినారు. కరెక్టా? అదే బ్రాహ్మణ ప్రియ. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ప్రియంకరంగానే చేస్తారు కాబట్టి, అదే మీరు చెప్పినట్లు మా ప్రారంధము మా కర్మము ఎవరో తీసి మమ్మల్ని తొక్కారు, ఏమో బయటికి వేశారు. సార్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో ఐ కాల్డ్ యూ అండ్ టోల్డ్ యూ, మీరు ఏం చేస్తే మీకు అది జరిగిందో మీరు ఆలోచించుకొని యూ రెక్టిఫై దట్ అని చెప్పినాను సార్. ఈవెన్ నౌ ఐ టెల్, ఈవెన్ టు ఎవ్రీబడి ఐ టెల్. మనకేమైనా జరిగింది అంటే మనం ఎంత చేయంగా లేనిది, ఏం పాపం చేస్తే మనకు అది జరిగింది అనేది మనం అనుకోవాలా. వి షుడెంట్ బ్రింగ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర ఇన్ టు దట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై పాయింట్. You are right, but we can bring archakas, the one who pushed us, we can bring them. దట్ యు కెన్ బ్రింగ్. వాళ్ళంతా మానవ మాత్రులే కదా సార్, రమ్మనొచ్చు. వెంకటేశ్వరుని లాగేదనట్లేదు. మీకు అది జరిగింది అంటే మీకు అది జరగాలని ఉంది. మరి మీరేం చేస్తున్నారు పోయిన జన్మలో అనేది మన వల్ల తెలియదు, మనకు తెలియదు కదా. సో మనం అనుభవించాలి అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇంకా చిన్నదాన్నే, ఐ హావ్ లాస్ట్ మై హస్బెండ్. వై? బికాస్ దట్స్ ఆల్ మై ఫేట్, అంతే. సో అట్లా మీకు అట్లా అవమానం జరిగిందంటే దట్ ఈస్ యువర్ ప్రారంధం. సో డోంట్ బ్రింగ్ వెంకటేశ్వరుడు ఇన్ దట్. అక్కడ రోజుకు వెంకటేశ్వరుడు ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడుండే వెంకటేశ్వరుడు ఈ వెంకటేశ్వరుడు ఒకటే అవరుకా? ఆయన ఇదే వేరు, ఒకటే అవరు సార్. అవరు, బికాస్ ఆయనకుండే మహిమ ఆయనకుంటుంది. ప్రతి వెంకటేశ్వరుడు అదే చూపిస్తాడనే దానికి లేదు. ఆ స్థల మహిమ, ఆ స్థల పురాణము ఆయనకు ఉండనే ఉంటుంది, అంతే కదా సార్. ఉండండి ఆవేశపోతూ. ఆ వెంకటేశ్వరుడే రోడ్లకు ఉండే వెంకటేశ్వరుడు. చెప్తాను ఉండండి. భగవంతుడి నిర్హేతుకమైన కృపా కటాక్షము, శక్తి అనేది ఎంత అక్షోహిణి సృష్టి చేసినా అది ఖాళీయే అయ్యలేదు. ఆ సృష్టిలో ఒక్కొక్క ఆత్ముడుకు తను అనుగ్రహాన్ని ఎలా పెంచి పడతాడు అంటే సంపూర్ణ అనుగ్రహం ఇస్తాడు. నిర్మలా ఆంటీ మీకు 20% అనుగ్రహము, అనురాధ ఆంటీ మీ ఆత్మానికి 30% అనుగ్రహము, కస్తూరి మామి మీకు 50% అనుగ్రహం. అలా చేయరు. భగవంతుడు నా ద్వారానికి నీవు వచ్చావు కదూ, నువ్వు తిరుమల తిరుపతిలో ఉన్న శ్రీనివాసుడిని, నేనే అది అని అగరంలో ఉండే శ్రీనివాసుడిని చూసావు కదూ, సరే అదే 100% అనుగ్రహమే ఆ శ్రీనివాసుడు ఏది ఇస్తా ఉంటాడో అదే నీకు ఇస్తాను. ఇదో నా ద్వారా ఇస్తా ఉంటాను.
భగవంతుడిని శక్తి ఊహింపబడదు. ఎంత చేసినా ఖాళీ అయ్యలేదు. అది ఎలా చెప్పగలరు మీరు వాళ్ళకి ఉండే శక్తి వీళ్ళకి లేదు అని? నమ్మకమే శక్తి కదా ఆంటీ, చెప్పండా. అక్కడ ఉండే శ్రీనివాసుడే ఇక్కడ అగరంలో ఉండే శ్రీనివాసుడు అని మీరు నమ్మకం పెట్టిస్తే ఏమిటి గయ్యలేదు చెప్పండా. ఈ నమ్మకము వచ్చేది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది, మీరు చెప్పేది కరెక్ట్. తిరుమలలో ఉండే కొలువై ఉండే శ్రీనివాసుడే గొప్ప, అదికి ఎవరు సమానం లేదు అని. సరే, నిర్మల ఆంటీ చెప్తుంది లేదు, మా ఇంటి దగ్గర ఒక శ్రీనివాస గుడి ఉంది, అతడే గొప్ప అని. Yes, sir. Yeah, that is actually I gave a wrong statement. అన్ని వెంకటేశ్వర అన్ని దేవుళ్ళు ఒక్కడే. We can see him here అట్లా also. కాదు, That is అది true. మన నమ్మకం అంతే. మన ఆ, చిన్నప్పటి నుంచి అదే, అదే. నమ్ముకొని వచ్చినాం మనము. తీవ్రమైన బట్ స్థల మహిమ అనేది ఉండనే ఉంది కదా సార్. ప్రతి చోట మనం స్థల మహిమ అనేది చూస్తాం కదా. దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. స్థళమహిమ నేను ఒప్పుతిని. మీ గ్రహమే మీ స్థళమహిమ కదా, చెప్పండి. మీ గ్రహమే మీ స్థళమహిమ. మీ సార్, మನೇನಲ್ಲಿ భాగవతం మహిమ ఎట్లా వస్తుందంటే వేల మంది కోట్ల మంది జనాలు పోతుండారు. మన యొక్క ఇది అక్కడ ఇదయ్యి ఆ స్థలానికి మహిమ వచ్చింది అంతే. కానీ దేవుడే దేవుడు కరెక్ట్. స్థళమహిమ వచ్చేది కూడా అనురాధ ఆంటీ ఎంత ఉపాసన చేసినా అంత. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు భాగవతం, మన పాజిటివ్ మైండ్ అక్కడికి పోయింది. మీ ఇంట్లోనే కూకొని మీరు ఇప్పుడు భాగవతం చదువుతారు అనురాధ ఆంటీ, నిత్యానుసంధానం చదువుతారు, పారాయణం చేస్తారు, అంతా మీ ఇంటే స్థళమహిమ కదా. ఇప్పుడు చెప్పండా, మీ ఇంట్లోకి వస్తేనే చాలు ఏమో ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్. ఇదంతా చదువుతాను అక్క నేను, పర్వాలేదే చదువుతావే, దానికి ఏమో ఒకలాగా గుడిలాగా ఉందమ్మా మీ ఇళ్ళు. స్థళమహిమ మీ ఇంట్లో అదే స్థళమహిమే కదా, చెప్పండా. యూనివర్స్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఫర్ ద లార్డ్. తిరుమల ఒకటి గొప్పది అని కాదు, యూనివర్స్ సేమ్, అదే ఆకాశము అదే భూమి. స్థలము అనేది మీ మనస్సు. అదే కాదు సార్, మనం మన ఇంట్లో కూడా దేవుని ఇంట్లోకి పోతే మనకి ఎట్లుంటుంది, అదే వంటింట్లోకి పోతే ఎట్లుంటుంది, అది డిఫరెన్స్. అదే స్థల మహిమ అంతే. మీరు తిరుమల 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 అని అంత ఆలోచన చేసి అంత గొప్పమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మీరు వెళ్తారు. మీలో ఉండే పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీకు పాజిటివిటీ ఇస్తా ఉంది. ఇట్ విల్ రీబౌన్స్. అదే టాయిలెట్ పోయేటప్పుడు తిరుమల తిరుమల అని పోతారా, నేను పోవాలా, నా కార్యం చేయాలా, రావాలా అని ఉంటుంది. అది నెగిటివ్ కాదు, అది పాజిటివే. మా లోపల తినింది ఉంచుకొని ఉంటారా మరి? నెగిటివ్ అంతామే. పోవాలా, కార్యం చేయాలా, రావాలా, ఏది మీ ఆలోచన ఉంటుందో ఆ ఆలోచన కాబట్టి ఆ స్థల మహిమ అంతే కదా. మరి స్థల మహిమ కూడా ఉంది. ఆంటీ చెప్పినట్లు కోట్యాను భక్తులు త్రేతాయుగము, సత్యయుగము, కృతయుగము, ద్వాపర యుగము అని యుగాలు చూసిన స్థలము అది. ఈ అగరం శ్రీనివాస దేవస్థానానికి అది ಈಕ್ವಲ್ చేసే ಕೈಯೇలేదు. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? స్థల మహిమ ఈక్వల్ చేసే కయ్యలేదు, నేను అగ్రి చేస్తాను. తిరుమలకి ఇక్కడ ఉండే గుడికి ఈక్వల్ చేసే కయ్యలేదు. అది స్థల మహిమ. కోట్ల ఆళ్వారులు, ఆచార్యులు, నాయన్మార్లు అంత పాడారు. ఇక్కడ పాడారా? లేదు. స్థల మహిమ. మరి మనసిన భావన, దట్స్ వాట్ ఐ మెంట్. అక్కడ నేరుగా వచ్చింది ఆయన అక్కడికే. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం ప్రతిష్ఠించుకొని ఉండొచ్చు, కానీ దట్ ఈస్ టోటలీ ఇట్స్ ఆన్ ది హయ్యర్ లెవెల్ అని నా అభిప్రాయం. యు ఆర్ రైట్, యు ఆర్ వెరీ మచ్ రైట్. మరి ಭಾವನಕ್ಕೆ వెళ్ళలేదు కదా. ಈಗ ಒಂದು 50-60 years ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ದೇಶನೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ గాన్ ఎనీవేర్. డబ్బులు లేదు, కమ్యూటింగ్ ఇదే లేదు వాళ్ళకి, ఏంటంటే కారు బస్సులు అంత ఫెసిలిటీసే లేదు. అంత జ్ఞానంతో సంపాదించుకున్నారు. శ్రీరంగమో, కాంచీపురమో, మేల్కోట అంత మేల్మేలే, ఆదనూర్, తిరుమండంగుడి అలా చెప్తే వాళ్ళకి ఏమీనే గంధం లేదు. కరెక్ట్ అలా ఉంది ఒక దివ్య దేశం. ఎక్కడుంది, ఏ చోట్ల ఉంది అనేది తెలీదు. మరి స్వగ్రామ దేవతయే అంత కరెక్టా? స్వగ్రామ దేవతయే అంత. మీ ఆంధ్రలో కూడా చిన్ని గుడిలు ఉంది, అమ్మవారి గుడిలో గ్రామ దేవతలు ఎంత శక్తిగా ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళు? ఏమి పెద్ద
అదేమో కనకదుర్గాంబ అలా చెప్తారు కదా, ఆమెనే దేవత. లేదు, మీ స్వగ్రామంలో ఉండే దేవతలే సకల దేవతలు. మీకు భావనతో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి క్షేత్రంతో మ్యాచ్ అయ్యేలేదు. ఐ విల్ అగ్రీ కంప్లీట్లీ. No, even whatever I contradict also, but ఇక్కడ వెంకటేశ్వరుని చూసినా I will be having the same feeling and same భక్తి. బట్ స్టిల్ అదే అని నేను అనుకుంటాను అంతే. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు అశోక పిల్లర్ లో వెంకటేశ్వరుడు చాలా బాగుంటాడు సార్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ గుడ్ యాజ్ వి యూస్ టు గో ఫ్రీక్వెంట్లీ బిఫోర్. ఇప్పుడు అంతా చెవుల ట్రైల్ అంతా అయిపోయింది. అక్కడ విగ్రహం చాలా బాగుంటుంది సార్, పెద్ద విగ్రహం అశోక పిల్లర్ దగ్గర. సో లైక్ దట్ వీ ఫీల్ దట్ కొండకు పోయినట్లే ఉంటుంది ఇక్కడికి పోతే కూడా అని. సో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు బనశంకరి కానీ జేపీ నగర్ కానీ అన్నిట్లో అదే వెంకటేశ్వరుడే. బట్ నేను చెప్పేదేమంటే ఆ స్థల మహిమ ఆ వెంకటేశ్వరుడికి అది ఉండనే ఉంటుంది అని. ఇక్కడ చూసేది కూడా అదే వెంకటేశ్వరుడు అనే భావంతోనే చూస్తాను నేను కూడా. బట్ స్టిల్ ఐ కన్సిడర్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ పాయింట్. బోత్ తప్పలేదు, బట్ డిస్కస్ చేసినా కూడా అందరికి ఇది అరివైతుంది. ఇది టాపిక్ చేంజ్ చేసి ముందుకు పోయేది కాదు. టాపిక్ ఇది ఎటువంటి వస్తేనే అన్ని డౌట్స్ లు క్లియర్ అయ్యేది. ఎవరు తిట్టలేదు, నిందించలేదు. అదే సమయంగా ఉండే విచారాలు బయటికి బాగా పచ్చగా వస్తే ఓహో ఇదా సంగతి అని అందరికి జ్ఞానం వస్తుంది. చిన్నప్పుడు పిల్లలకి బోర్డు కొడతాం కదా సార్, మునీశ్వరుడు ఉంటారు. మునీశ్వరుడు అనే విగ్రహమే లేదు, ఒక రాయి పెట్టి కుంకుమ పెట్టి ఆడ పూజ చేసి బోర్డు కొట్టి ఎంత భక్తిగా చేస్తాం. వెరీ గుడ్. అంతే కానీ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದನು ಶಿಲ್ಪಿಯವ ಶಿವನ, ದೇಗುಲದಿ ಹೂಡಿದನು ವೈದಿಕನು ಅವನ, ಕರುಣಾಳು ಶಿವನವನು ಕಲ್ಲಾದನೇಕೆ, ಮನದಲ್ಲೇ ಇರುವವಗೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಹೀಸ್ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕೆತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಗುಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟದ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಗುಡಿಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇರುವೊಂದು ದೈವಕ್ಕೆ 108 ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಇವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾವ ಕಿಚ್ಚು. ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು, ಸೇರಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಶಿವನೆದು ನೋಡಿದನು కల్లినలి. కరెక్టా? కల్లు అంటే కల్లు లేదు, శాలిగ్రామము అంటే శాలిగ్రామము అంటే కరెక్టా? మీ ఆత్మ భావము, యాక్చువల్లీ మనుష్యుడి భావము ఎంతో గొప్పగా ఉండేదానికి నెక్స్ట్ శ్లోకము మహాక్రమో మహాకర్మ మహాతేజ మహోరగః అంటే మా భావనలో మా కర్మాని సూచిస్తుంది. మా భావనలో ప్రత్యేకంగా మా క్రమాన్ని సూచిస్తుంది. మా భావనలో మమ్మల్ని లోపల ఉండే తేజస్సుని బయటికి పెడుతుంది. మా భావనలో సర్పలాగా మహోరగ ఆదిశేషుడులాగా భగవంతుడికి సేవా తత్పరుడై ఉంటుంది. మీరంతా ఇప్పుడు చెప్పారే నిర్మలా ఆంటీ, అనురాధ ఆంటీ, భావనలు అంటే చూడండి ఎంత కాంటెక్స్ట్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే, ఈ టాపిక్ అంతా వచ్చినా మీరు ఏది టాపిక్ పోయి ఎట్లా డిస్కస్ చేసినా మీకు తెలీదు, నాకు తెలీదు, ఇక్కడ ఎవరు డిజైన్ చేయలేదు, అదేమో ఆ శ్లోకానికి కరెక్ట్ గా కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఇదే భగవంతుడు మా నడుమ మా కాన్వర్జేషన్ లో ఉండాడు అనేది ఇదే ఫలితాంశం. ఇప్పుడు చెప్పారే మీరు, గొప్పమైన భావన ఉంటే అదే చాలు సార్. ఏది వెంకటేశ్వరుడు అయితే ఏమి భావన ముఖ్యమో ఆ భావమే మహాక్రమో మమ్మల్ని క్రియాశీలుడుగా చేస్తుంది. మమ కర్మ నా కర్మానికి కారణుడైతుంది. మహాతేజ నా తేజస్సు అనే జ్ఞానాన్ని వెలిగించే ఒక గొప్పమైన భావన. మహోరగ నేను భగవంతుడిని నిర్హేతుకమైన సాన్నిధ్య దాసుడు అని నన్ను అనిపిస్తుంది. మహాక్రతు నేను యజ్ఞం చేసేది కాదు, నేనే నా జీవితమే యజ్ఞము. మహాయజ్వా నేనే యజ్ఞుడు, నేనే యజ్ఞకారకుడు.
మహాయజ్ఞో యజ్ఞానికి వచ్చిన ఫలితాంశము నేనే. మహాహవిహి దానికి ఇచ్చే ఆవిర్భాగము నేనే. అహం వైశ్యానరో భూత్వా భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం అనుద్వేగకరం వాక్యం యత్కించ జగత్యాం జగత్. ఫుల్ ఆ చాప్టర్ ఇదే చెప్పేది. వెరీ గుడ్, కరెక్టా? ఆ భగవద్గీతలో ఉండే ఆ చాప్టర్ ఫుల్ ఇదే చెప్పేది. మహాక్రమో మా భావనలో మా క్రియా. సార్ అయినా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు గురువుల దగ్గర నేను ఆర్గ్యూ చేస్తున్నానంటే చాలా తప్పు అయిపోయింది సార్. ఇద్దరు గురువులు మర్చిపోయినా మీరు ఇద్దరు గురువులు. అయ్యయ్యో అట్లంతా అనుకోవద్దు. మన డౌట్ క్లియర్ కావాలంటే మాట్లాడాలా, ఎప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడాలా, ఉండే బయటికి వేయాలా, ఎవరి దగ్గర వేస్తావు? మేము అన్నిలా చెప్పండి. అను మార్పు చేసిన దానికే నీ అభిప్రాయం ఏమి, గురువుల అభిప్రాయం ఏమి మనకు తెలిసేది. అవును ఇప్పుడు లేకపోతే పాయింట్లు మనకు వచ్చి ఉండదు. సంవాదం ఉండాలి. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా అన్యులా మీకు, లేకపోతే మేము అన్యులా? మరి మీరిద్దరు గురువులు కదా సార్, మీ గురువుల దగ్గర ఆర్గ్యూ చేసేంత కెపాసిటీ నాకు లేదనేది మర్చిపోయి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకొని ఉండాలా నేను గురువు అది? గురువులు శిష్యులు అనేది రాలేదను, పాయింట్ వచ్చింది అంతే. అవును, పాయింట్ మనం మాట్లాడుకోవాలి. భావన సార్ మీరు చెప్పినట్లు భావన, ఆ వెంకటేశ్వరుడే అని ఒక ఆ లెవెల్ అనేది ఆ భావన. ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ వాళ్ళ అది నీ భక్తి అను, అది నీ భక్తి అంతే. ఇట్స్ టోటలీ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫీలింగ్ ఉంటది. సో ఎవరిని కంపారబుల్ చేయలేం. కొంతమంది కొంత దానికి సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. ఏమిటంటే వాళ్ళ భావనము దానిపైన చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమంది కొంచెం దానికి సెన్సిటివ్ లేదు. ఏమిటంటే వాళ్ళకి అది వేరే ఏదో భావనములో వాళ్ళు సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆగరం శ్రీనివాసుడే తిరుమల శ్రీనివాసుడు అంటే అది దాంట్లో సెన్సిటివిటీ నిర్మల తిరుమల శ్రీనివాసుడి దగ్గరికి కోట్లాది మంది ఎందుకు పోతా ఉంటారు? అంతే, ఆ పవర్ ఉండేదానికే, ఆ గొప్పతనం ఉండేదానికే. మరి అది మనం ఇచ్చిన అది మనం ఇచ్చిన గొప్పతనం కాదు కదక. ఆయనకు స్వయానం ఉంది కాబట్టి కోట్లాది మంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తా ఉంటారు. వాళ్ళకేం పిచ్చి ఇవ్వట్లేదు కదా. అందరూ అగరాకో లేదు జేపీ నగర్కో బనశంకరిలో ఎందుకు రాలేదు? మనం అనుకున్న రోడ్డుకి అంతమంది ఎందుకు రావడం లేదు? సంథింగ్ ఈస్ దేర్. అదే అంతే నా ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా. సంథింగ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్ అబౌవ్ ఎవ్రీథింగ్. Sir, more than anything, the way the shrine has been కూడా పోయిండాము లేదని లేదు. కానీ నేను చెప్పేది ఎక్కడున్నా దేవుడు దేవుడే. కరెక్టే అన్ని చోట్ల అదే వెంకటేశ్వరుడే, నేను లేదని చెప్పలా. కానీ ఆ వెంకటేశ్వరుడు అది వేరు అనేది దాన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో నాకు తెలియదు. అది వేరు అంతే. డోంట్ వరీ, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే కొన్ని చోట్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయని అది మనకు చెప్పేది. అంతే ఆ మహిమే అదే మనం అనుభవించేదే మనం చెప్పేది. చంద్రిక, సారీ వీఆర్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ యూ. చెప్పమ్మా, ఏమో చెప్తానే ఉండవు అప్పటి నుంచి. నేను అదే చెప్తున్నాను. ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళ యూనో ఎక్స్పీరియన్స్ అటు తిరుమలలో ఉండేదాన్ని ఎవరికి వ్యక్త చేయలేరు. ఇట్స్ టోటలీ ఇండివిజువల్. ప్లస్ ఆయనకు ఉండే ఆ మహిమ అక్కడ ఉండేది ఒక మాటలతో చెప్పలేం. ప్రతి ఒక్కరు జీవనాల్లో ద కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్స్ దట్ హీ హెస్ డన్ సార్. ఇన్ మై ఓన్ లైఫ్ ఐ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మెనీ మిరాకిల్స్, సో మెనీ అంటే చెప్పలేను నోటలతో. ఆయన చూపించిండే మిరాకిల్స్ అన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అట్లా ఒక్కొక్కరికి కనెక్షన్ టువర్డ్స్ తిరుమల ఎట్లా అంటే ఆయన పెద్ద దేవుడు, ఆయన పెద్ద ఆయన అంటారు. ఇక్కడంతా వెళ్తాము మనం బట్ ఒక వచ్చినప్పుడు పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లైక్ టేకింగ్ అ గుడ్ డిసిషన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, ఒక ఇల్లు కట్టడం కానీ పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి రావాలి. ఒక్క నిమిషము, నాకు ఎంత బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాస్ట్ టైం అయిందో అంతే గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎవరు కూడా ఇదివరకు చెప్పలేదు. నాకు అంతే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఎంఎస్ అమ్మ జొతలో నేను తిరుమల వెళ్ళాను. మరి యువర్ సో లక్కీ దట్ టైం సార్. అది చెప్పరే, బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారు? వై యు గాట్? నేను చెప్పింది, నేను మీతో ఆ రోజు చెప్పింది కూడా
You think why you had a bad experience, what you have done for that. పూర్వజన్మ కర్మ ఏమి మీది అని ఆలోచించండి, అంతేగాని వెంకటేశ్వరుడు లేదు అనద్దండి సార్ అని అదే చెప్పింది నేను. సార్ one thing what I want to tell that the entire shrine got closed. Nobody was allowed inside. Only MS Amma, Radha Vishwanathan, and whomever MS Amma had taken with her, like my mother, myself, Sadashivam Mama, Vishalam Mami, and there was one more Mami. I forgot. I think Meenakshi Mami, somebody. Only we were there. The entire shrine got closed. And tambura ledu, shruti ledu, mridangam ledu, ghatam, morchingu, vailinu ఏమీ లేదు. ఓంకారం పట్టుకొని మేమంతా నిలిచి ఉన్నాము భగవంతుని ముందు. ఓంకారం పట్టుకొని శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ అంతే చెప్పింది అమ్మ. అది ఎక్కడి నుంచి శృతి ధ్వని మొళగిందో మాకు తెలియదు, అది ఎక్కడి నుంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వచ్చిందో మాకు తెలియదు. పూర్తిగా అన్నమాచార్య కీర్తనం ఒక్కడి పాడే వరకు, ఒక్క కీర్తనం పాడే వరకు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. అటువంటి దర్శించిన నాకు మరి ఒక టైంపో ఎప్పుడో ఒక ప్రెసిడెంట్ లెటర్ నాకు వచ్చింది. అది తీసుకొని పోయాను. రాజమర్యాద 40 minutes నిలిచిపెట్టి చూశాను. ఇది రెండు చేరుకొని అనురాధ ఆంటీ చెప్పినట్లు అది చెప్పాలి కదా, మరి అది చెప్పాలి కదా ముందు, మీరు అది చెప్పరా? నా లోపలనే ఉండొచ్చు. దిస్ టైమ్ వెన్ ఐ గో మేబీ ఐ గెట్ అ రాయల్ ట్రీట్మెంట్. దొరికింది కదా ఎంత గొప్పగా రాయల్ ట్రీట్మెంట్. అహంకారానికి మా లోపలనే ఒక రూమ్ ఉంటుంది కదా. అదే సార్ చెప్పింది. మీరు ఇంత టీచ్ చేస్తున్నారు, మేము మీ మీద మీరు చెప్పే మాటల మీద ఎంతో విశ్వాసం పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఆ లెవెల్లో పెట్టుకొని చూస్తా ఉన్నాము. సో మీలో కొంచెం అహంకారం ఏమైనా ఉంటే అది తీసేయాలనుకున్నాడు ఆయన, అంతే. దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్. సో దట్ యు డూ ఇట్, అంతే. ఆనాడు నేను మీ ఫోన్ కాల్ అగ్రీ చేశాను ఇది. అదే కాదు నేను మనిషి అన్నాక మనం ఏం చేస్తాము, ఒక తెల్ల బట్ట ఉంది, దాని మీద ఒక డ్రాప్ నల్ల చుక్కుంటే దాన్ని చూస్తానే కానీ తెల్ల కూడా చెప్పాను. నిర్మలా ఆంటీ చెప్పింది నేను చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్. అనురాధ ఆಂಟಿ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. We expect everything, in a higher level from you. Meer kani akka kani. So that's how you should not, maybe I don't know, you should think before commenting anything negatively, both of you. That's how I feel. Yeah, I completely agree aunty. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೀಲ್. 2 times నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇంత గొప్పగా నాకు దర్శనమైంది. మీకు అహంకారం ఉంది నేను చెప్పలేదు సార్, బట్ స్టిల్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ I am telling you. That day also I told you and today also I am telling you. గురువు అన్నాక మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ will be little higher, not to our level. That's my point. సారే పోయి ఇలా తిట్టారే ఇన్ని మా కథ ఏమి అని షాక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సారే పోయి ఇక్కడ షాక్ అవ్వలేదు సార్. నో డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. షాక్ అవ్వలేదు, ఎంత తప్పుగా చెప్తున్నారు సారు అని. దట్స్ హౌ ఐ ఆర్గ్యూడ్ దట్ డే ఆల్సో ఓవర్ ద ఫోన్ ఆల్సో. వాట్ యు డిడ్ ఈస్ రాంగ్ అనేది కాన్ఫిడెంట్లీ ఐ కుడ్ సే, బికాస్ యు షుడెంట్ సే లైక్ దట్. యు మే హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అభిప్రాయం ఉండొచ్చు, కానీ యు ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ఎవ్రీబడి అనేది నేను చెప్పింది మీకు. యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ గ్రూప్స్ అని, అంతే. అంతేగాని మీ అహంకారం అదంతా కామెంట్ చేసే అధికారం నాకు లేదు సార్. దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ నేనేం ఆర్గ్యూ చేయలేదు. ఐ రిక్వెస్టెడ్ యూ అంతే. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ఏమన్నా చెప్పినా అక్కడ మీరు పడిన కష్టం చెప్పుకున్నారే కానీ దేవుడిని ఏమి ఇదని లేదు కదా. దేవుడే.
వాట్ సార్ సెడ్, తిరుమలలో వెంకటేశ్వరుడు లేదు అన్నారు, అందుకనే ఇప్పుడు ఇంత ఆర్గ్యుమెంట్. హీ సెడ్ దట్, అదే వచ్చుండేది బాగా. Sir, ikkada perspective little changes, you know what, sir? ಅಲ್ಲ Like, ಏನ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, perspective change ಅಂದ್ರೆ నిర్మలా ఆంటీ నేను చెప్పాను, అనురాధ ఆంటీ చెప్పినట్లు తిరుమలలో దేవుడే అసలు లేదో ఏదో He declared. అందుకే చేస్తా ఉండేది, అందుకే సార్ హీ సో స్వీట్ అని. సో దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ హిమ్, సార్ ఇట్లా ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఫీలింగ్స్ అని. హీ షుడెంట్ డిక్లేర్, ఈవెన్ యూ షుడెంట్ డిక్లేర్ ఆ దేవుడే ఈ దేవుడు అనేసి చెప్పేదానికి లేదు మీరు. డిక్లేర్ కూడా No, you shouldn't declare. Because, no. Because so many people are depending on you. So you shouldn't declare such things. No need to do that. ఆమె భక్తి మన ఇది మనకుని. భక్తి గురించి కాదు, భక్తి కాదు. మీరు గురువులుగా మీరు చెప్పేదాన్ని మేము చాలా ఇదిగా తీసుకుంటాము. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ us. That's what I meant. అను ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఆయన ఇది ఆయన పడిన బాధకి ఆయన అనిపించింది. ఆ టైంలో నేను మీ లెవెల్ ఏం చూసేది ఏమి లేదు. ఒక్కరోను ఏం తీసుకో, మంచి తీసుకో, మీకు నచ్చలా వదులు, అంతే. ఉండండి అనురాధ ఆంటీ, నేను చెప్పింది ఇంతే. నేను ఇప్పటికి ఎన్నో గురువుల దగ్గర విన్నా, ఫ్రమ్ 90s నుంచి. నాకు తీసుకున్నా, నచ్చంది వదిలేసిన, ఎంతో మంది గురువులు వదిలేసిన. నాకు నచ్చాలా, నా మనసుకు తృప్తి కావాలా. కానీ ఇక్కడ ఈ గురువుని వదలాలనుకోలేదే, అందుకే ఈ గురువుతో ఆర్గ్యుమెంట్. ఈ గురువుల్ని వదలాలనుకోలేదు, అట్లా అనుకుంటే ఆ రోజే వదిలేసి ఉంటాను క్లాస్ నేను, కానీ అది అనుకోలేదే, అందుకని ఆ గురువునే దిద్దేదని ట్రై చేసిన. అహంకారం నా కూడా అహంకారమే. ఒక్క నిమిషము, అందులో ಪಾಯಿಂಟ್ ఉంది. ನಾಕಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆ ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಳು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಾನೆ దేవుడు లేదు ಅಂತ ನೀವು 5 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ it really impacts in a different way for the public. Because some people they think that మా గురువు ఎన్నో గొప్ప విచారాలు చెప్తారు అనే నోట్లో దేవుడే లేదు అని చెప్పిస్తే మీకు అప్సెట్ అయి ఉండొచ్చు. ఐ విల్ అగ్రీ టు ఇట్. మీ కర్మఫలము మీరు అనుభవించాలా, ఐ విల్ అగ్రీ టు ఇట్. మోర్ ఎవర్ మీకు ఎప్పుడు గొప్పగా దర్శనం ఇచ్చే భగవంతుడు ఇవ్వలేదు, ఆ దానికి కూడా నేను ఆర్గ్యూ చేయను. లేకపోతే ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ గా ఒక ಬಟ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ మీకు అప్సెట్ అయింది. కాబట్టి ఆ అబ్సెషన్ లో దేవుడే లేదు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేది ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోతుంది, మన నడుమ మాట్లాడొద్దట, నేను క్లియర్ చేస్తా ఉండాను. ఏమైపోతుంది, మా అటువంటి వాళ్ళకి ఎంత చాలా భక్తి పూర్వకంగా ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసే గురువులే దేవుడే లేదు అని చెప్పిస్తే ಅದು కొంచెం మన క్లేశము కాదు, ఏమో డైಲಮು. ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರನ್ನ? ದೆನ್ ನಂಬಿಂడే గురువులే ఇటువంటి రాంగ్ లేకపోతే నెగటివ్ స్టేట్మెంట్ One second, sir. No. 1 second. That day, especially you are teaching సుప్రభాతం. తిరుమలలో దేవుడే లేదంటే తిరుమల దేవుడిని ఏం లేపేది, మనం ఏం నేర్చుకునేది మేము అనేది ఐ వాస్ ఫీలింగ్ దట్ డే. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యు ఆల్సో. మరి నా గురించి కూడా ప్రబలమైన ఫీలింగ్ నా మీద వచ్చింది ఇంతే అనురాధ అంటే, లేదు అని కాదు, నాకు చాలా ಏಡುಪು వచ్చింది. ನನ್ನಿನ ತಳ್ಳಿನಕ್ಕೆ ಕಾದು, ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು. అక్కడ ప్రసంగం మీకు తెలియదు కదా, 10 ಜನ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನಂಥವ್ನು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. నేను వాళ్ళ కాల్ పడ్డాను,
దయవిట్టు క్షమించండి, నేను వచ్చి మీ మీద పడలేదు. ఏమేం డ్యామేజ్ అయిందో వాళ్ళకి తెలుసా? వాళ్ళు ఎవరు ಅಂತ ಕೂಡ నాకు ಅಸಲು ತೆಲೀದು. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಬಿದ್ರು ಆ ಸೊಳ್ಳೆನ ಆ ತರ ತಳ್ಳಲ್ಲ. ಕಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಿರಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಆ ಜಿರಳೆನ ಆ ತರ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ದೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ యారికి తానే అప్సెట్ ಆಗಲ್ಲ అనురాధ ఆంటీ. టెల్ మీ. దేవుడే లేదు అని అప్పుడు నాకు అనిపించింది అంతే. దేవుడు లేదు అనేది సత్యమో లేదు, దేవుడు ఉండాడు. మేబీ నా అహంకారానికి కొట్టేకే అలా చేపించాడో. నా అహంకారాన్ని కొట్టేకి అన్యులు ఏమిటికి బలిపశువు అవ్వాలా చెప్పండా? ఇప్పుడు నా అహంకారాన్ని దేవుడు తగ్గించాలా, అటువంటి యాక్టివిటీని చూపించారు సార్. ఓకే, ఐ అగ్రీ. నా వెనకలో ఉండే 4 ముసలా వాళ్ళు పాపము, వాళ్ళు ఏమి తప్పు చేసింట్రి? నా అహంకారానికి వాళ్ళు బలిపశులా అనిపించింది నాకు. నాకు నిజంగా ఏడుపు వచ్చింది. నేను ఏదానికి ఏడ్చేది కాదు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది దేవుడే అసలు లేదేమో, ఇటువంటి అక్రమాలు చూసుకుని కూడా నిలిచి ఉండాడే అనిపించింది. కాబట్టి అది ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ కాదు. అప్పుడు అనురాధ అంటే మళ్ళీ ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పింది, ఇటువంటి మీరు చెప్పింది ఒకలాగా అయిపోయేసారు మాకంతా అని. కరెక్ట్ అంటే మీ భావనతో మీ శ్రద్ధతో నేను చాలా వాల్యూ ఇస్తాను, నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను. అటువంటి మాటలు చెప్పకూడదు. భగవంతుడే లేదు అని చెప్పకూడదు. ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ టు ఇట్ 100%. ఏం చేసేది అంటే నేను కూడా మానవుడు కదా, గురువు కాబట్టి మానవుడు కదా. నాకు అటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చేకి అది ప్రసంగము కారణమైంది. ప్రాసంగికమైన ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడు మనసులో ఉండదు. అదే 2 days 5 days 1 month అయిపోని అది ఆరిపోతుంది, అది మాసిపోతుంది. ఏమో నా ప్రారంధ కర్మ అది అయిందిలే, ఎవరినో నేను బ్లేమ్ చేయదొద్దు అనిపిస్తుందా? భగవంతుడే లేదు అని ఏమిటి చెప్పాలి మేము? భగవంతుడు ఉండాడు, అది ఏమో నా కర్మ పూర్వకృత ప్రారంధమో అనుభవించాను. అది కొంచెం టైం అయిన తర్వాత కొంచెము అలా డార్క్నెస్ పోయిస్తుంది. ఎవరైనా పోతేనే వాళ్ళ దుఃఖము కమ్మి అయిపోతుంది. నాకు ఇదెంత పెద్ద దుఃఖమే కాదు. మరి ఆ సమయంలో తీవ్రంగా నా మీద అది పడింది. అండ్ మోర్ ఎవర్ అదికి కారణం కూడా వాళ్ళ జొతలోనే పోయింది. ఇంకొక ఇది తీసుకొని పోయింది. చాలా గొప్ప ట్రీట్మెంట్ అయిందే ఈసారి, గొప్పది కానీ పబ్లిక్ కి కలిగే ట్రీట్మెంట్ కూడా కలగలేదు నాకు. ಶಿಖರಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಮ್ಮತ್ತ ಒಂದೇ ಸಲ ಭಗವಂತ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸೋದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಸರ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆತರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಹೋಗೋವಾಗ ನಮ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಫೆಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಹರ್ಟ್ ಅ ನೀ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಭಾವುಕಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರು. ದೆನ್ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನಕ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಸರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಶುಕ್ ಮೀ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ಮನ ನಾನ್ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಮಿ ಡೂ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಆ ನೋವು ನನ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಆ ನೋವು ಯಾವ್ದು ನೋವೇ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೋ, ನನ್ನ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಸಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನೇನಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಆ ನೋವು ನಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ ಬೀಳೋದನ್ನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. నేను దైవ సాన్నిధ్యానికి పోయి పడ్డాను అని చంద్రిక మీ అమ్మ చెప్పారు. అదే నిర్మలా ఆంటీ కొంచెం విస్తారంగా ఆలోచించి, ఏమిటంటే భగవద్గీత అంతా పోయింది లోపల, జర్నీ అయింది. అప్పుడు ఏం చెప్పేది,
నేను ఎక్కడ పట్టినా అది నీ సాన్నిధ్యమే భగవంతుడా. కరెక్టా? See, the plate has changed like this. So, Nothing. ಬೀಳಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕದ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ದರ್ಶನ Correct. ಕೊಡದೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ತಿರುಮಲ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗೋದಿದ್ರು ಅವನೇ ಕಾರಣ. Why you go to ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ? ಅದು ತಿರುಮಲನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವ್ರನ ಇಚ್ಛಾನೆ, ನಮ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಇದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಮ್ಗ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಅವನ್ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ದೆ ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದನು ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡದೆ ಆತರ ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ದೆ ಏನೂ ನಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಅದೇ ತರ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅದು ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂನು ನಮ್ಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಅದ್ ಭಗವಂತ ಕಾರಣ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಮಹಾಕ್ರಮೋ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. మహాకర్మ, నా కర్మాని నా భావనలు గుర్తుకొస్తుంది, గుర్తుకు పెడుతుంది. మహాతేజ, నా తేజస్సు, నా కాంతియుక్తమైన జ్ఞానము. చెప్పండా నిర్మలా ఆంటీ? నేను వస్తాను సార్, ఎవరో వచ్చిండారంట. వచ్చిండారా? ఓకే, నేను ఇప్పుడు చాలించుకుంటాను, ఇది ఒకటే అంతే. మహాతేజ, మహోరగ. మహోరగం లాగా, ఆదిశేషుడు లాగా నేను శేషభూత వస్తుడుగా భగవంతుడికి దాసాను అయ్యాను. అండ్ మోర్ ఎవర్, ಯಾರು ಬೇಜಾರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಜ್ಞಾನ ತೃಷ್ಣೆಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ డిస్కషన్. ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ లైక్ దట్. అనురాధ ఆంటీ, ఎవరైనా కానీ అప్సెట్ లేదు, కొంచెం లోపల ఉండేది భారం తగ్గుతుంది. ఎన్నో విషయాలు ಈಗ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತಾಯಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವನೇ ದೇವ್ರು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಫೀಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅವರೇ ಸರ್, ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲೂನು ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅವನ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೇರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ. ಅದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. నేర పరమాత్మనే ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీనివాస మహాత్మ్యంలో దిగి వచ్చాడు అని లేదు. ఈవెన్ బిఫోర్ అలమేల్ మంగాపురికి లక్ష్మి బరక్ ముంచేనే శ్రీనివాస సాన్నిధ్యము అక్కడ ప్రకటనమైంది అనే చరిత్రమే ఉంది. ಭಗವಂತ ಅವಾಗ ಕುದುರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಕ 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 ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ. he is doing the ಸಂಚಾರ. not after ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ or before Vakulamalika came there, he has not come. he is there from Kritayuga in Tirumala. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. so he is there, he is very much there. so ಮಹಾ ಕ್ರತುಹು, ಮಹಾ ಯಜ್ವ, ಮಹಾ ಯಜ್ಞೋ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಮಹಾ ಹವಿಹಿ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ದಾರಿ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಯಜ್ಞೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಭುವಾದ ಯಜ್ಞ ಫಲವೇ, ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಯೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಿತ್ 72nd ಶ್ಲೋಕ. Anything else? Anybody? Good that we discussed. I'm very happy to discuss like this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಪದ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು, ಭ್ರಮರಾ ಗಾರು? ಸರ್, ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಐ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 ಸಲ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಾಮಿನ ಎಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೋಣ, ಆ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೋದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಮಾಡ್ಕೊ. ಸರಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಬುಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ పోదాం. ఓకే, షల్ వి Yeah, sir. ఫినిష్ ద క్లాస్? కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వ బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతై స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఆ తిరుమల వాడు ఎంత చేష్ట చేస్తాడు చూడండి. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ అను డోంట్ సే దట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మన మనసులో ఉండేవంతా బయట పడాలి, చేయాలి. లేదు, లేదు, ఇది ఒక్కొక్కరి important. అభిప్రాయం ఒక్కొక్క మాదిరి. యూ షుడ్ నాట్ సే దట్ లైక్ దట్. ఇది క్లాసే. నేను చెప్పేది ఇది ఏమి class, అనురాధ correct. అంటే 72 శ్లోకం వరకు ఈనాడు చేస్తాను అంతే అని చెప్పాను కదా, కరెక్ట్ చేసిండామే. మరి ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేశాము చెప్పండి? అన్ని నోట్లో వచ్చే అన్ని వార్తలు ఈ క్లాసులో వ్యాలిడ్. భగవంతుడిని తప్ప ఇంకేమి మాట్లాడలేదు. మీ గురించి మాట్లాడామా? కస్తూరి మామి గురించి మాట్లాడామా? లేదు కదా. లేకపోతే మా ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಗುరించి ಮಾట్లాಡವ ಸರ್? ನನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ತೆಗಿತೀರಾ ನೀವು? కస్తూరి మామి ಹೆಸರು ತೆಗೆದಾಕಿ ಸರ್ ಮೊದಲು. నా గురించి ఏమి వద్దు సార్ అక్కడ కదా. ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు. జ్ఞాన దాసోహం ఇది. యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్. అండ్ ఎప్పుడు నేనే గురువై ఉండకే అయ్యలేదు. మీరు కూడా అథారిటీగా మీ మనసులో ఉండే ఫీలింగ్స్ ని బయటకు పెట్టాలా. ప్లీజ్, యు ఆర్ వెల్కమ్. ప్లీజ్, యు ఆర్ వెల్కమ్. అండ్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రొఫౌండ్. ప్రతి మనిషిలోనూ జ్ఞానం ఉంది కదా సార్. అదే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మాదిరి. అదే వాళ్ళంతా వెంటే వాళ్ళు ఏమి బయటకు పెట్టలేదు అన్న మాట లేదు. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమైతుంది. ఒక్కొక్కరిది. ఇక్కడ ఎవరికో టైం వేస్ట్ అయింది అని ఫీలింగే లేదు. అందరి సమక్షంలో నేను చెప్తా ఉండాను. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ గ్రూప్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ అనురాధ ఆంటీ, టైం వేస్టే లేదు. గొప్పమైన టైం, గడిపిన టైం గొప్ప టైం. ఓకే, సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మరి రేపు నిత్యానుసంధానము యాజ్ యూజువల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, బాయ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ Thank you. సార్. థ్యాంక్ యూ. Yeah.